نسألك بالحق الفاتحة المعظمة والسبع المثاني أن تفتح لنا كل خير، وأن تتفضل علينا بكل خير، وأن تجعلنا من أهل الخير، وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير، وأن تحفظنا في دياننا وأنفسنا وأولادنا وأهلينا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وفتنة وشدة وآفة وبوس ومرض وضير، إنك ولي لكل خير ومتفضل بكل خير ومعت لكل خير. اللهم إنا نسألك بالحق الفاتح، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر من عذاب النار. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعمرا في طاعتك ومرضاتك طويلا يا رب العالمين. اللهم اجعل آخر كلامنا عند سكرات الموت بقول لا إله إلا الله، توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا. صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم
أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله مولانا العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ولا معرفة إلا ما ألهمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. വേദിയിൽ ഉപസ്ഥരായ ബഹുനിരായ ഉസ്താദന്മാരെ, മറ്റു ജമാഅത്തിന്റെ പരിപാലന സമിതിയിലെ സഹോദരങ്ങളെ, എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നാട്ടുകാരെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മളുടെ ഒരുമിച്ച് കൂടൽ അല്ലാഹു കബൂലാക്കുമാറാകട്ടെ. നമ്മളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ, ബന്ധുമിത്രാദികൾ, കൂട്ടുകുടുംബാദികൾ, നാം സ്നേഹിച്ചവർ, നമ്മെ സ്നേഹിച്ചവർ, നമ്മളെ സഹായിച്ചവർ, ഇൽമിന്റെ വഴിധാരകളിൽ നമുക്ക് താങ്ങും തണലുമായി നിന്ന നമ്മുടെ ഉസ്താദന്മാർ, നമ്മുടെ ഈ പള്ളിയുടെ ചുറ്റുപാടും കബറടക്കപ്പെട്ട എല്ലാ കബറാളികൾക്കും അല്ലാഹു മഗ്ഫിറത്തും റഹ്മത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നുപോയ സർവ്വ അപരാധങ്ങളും കരുണക്കടലായ പടച്ചുറപ്പ് അവന്റെ കരുണ കൊണ്ട്, അവന്റെ ഔദാര്യം കൊണ്ട് അല്ലാഹു പുറത്തു മാപ്പാക്കി തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. എൻ്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ, മുഅ്മിനീങ്ങളെ, അൽഹംദുലില്ലാഹ് പരിശുദ്ധമായ റബീഉൽ അവ്വൽ മാസം നമ്മളിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ്. സഫർ മാസത്തിന്റെ അവസാനത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ജന്മദിനം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ പരിശുദ്ധമായ റബീഉൽ അവ്വൽ നമ്മളിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആ മാസത്തെ ആദരിക്കുവാനും ബഹുമാനിക്കുവാനും അല്ലാഹു നമുക്കെല്ലാവർക്കും തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹു നമുക്കെല്ലാവർക്കും തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഒരു 3 സ്വലാത്ത് സല്ലല്ലാഹു
اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഈ സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ സർവ്വ പ്രയാസങ്ങളും സർവ്വ ഇടങ്ങേറുകളും അല്ലാഹു മാറ്റി തരുമാറാകട്ടെ. ഈ സ്വലാത്ത് പറഞ്ഞ് നമ്മളെ എല്ലാവരെയും മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരിക്കലെങ്കിലും അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ റൗള ശരീഫ് സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ അല്ലാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. എൻ്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ, മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ജന്മദിനം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ പരിശുദ്ധമായ റബീഉൽ അവ്വൽ നമ്മളിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ്. ഒന്നുകിൽ ഞായറാഴ്ചയോ തിങ്കളാഴ്ചയോ റബീഉൽ അവ്വൽ ഒന്നായിരിക്കും. അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മദ്ഹുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളികളിലും നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ ഓതേണ്ട സമയം, ആ പ്രവാചകനുമായിട്ടുള്ള മഹബത്ത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നമ്മൾ നിറയ്ക്കേണ്ട ദിനങ്ങളാണ് നമ്മളിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത്. ഇപ്പൊ പള്ളികളൊക്കെ പിന്നെ മൗലിദുകളൊക്കെ ഓതാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലൊക്കെയാണ്. വലിയ ജമാഅത്തോ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും അൽഹംദുലില്ലാഹ് നമ്മുടെ ജമാഅത്ത് അതിലൊന്നും മുടക്കങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 12 ദിവസവും അൽഹംദുലില്ലാഹ് മൗലിദ് ഓതുകയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അൽഹംദുലില്ലാഹ് അല്ലാഹു അവർക്ക് അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. നമ്മൾ പള്ളികളിലില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ ഓർമ്മ വെച്ച കാലം മുതലേ നമ്മളൊക്കെ നബിദിനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അൽഹംദുലില്ലാഹ് നമ്മുടെ വീടുകളിലും പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മദ്ഹുകൾ ഓതുകയും ആ പ്രവാചകനുമായിട്ടുള്ള ഒരു മഹബത്ത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിറയ്ക്കാൻ കഴിയണം. അല്ലാഹു ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അപ്പൊ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇപ്പൊ 8:32 ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 9:32 കൂടി പോയ 9:45. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ദുആ ചെയ്ത് പിരിയണം. ഒരുപാട് സഹോദരങ്ങൾ സഹോദരിമാർ ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട്. 23 ഖത്തം ഓതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ദുആ ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് 23 ഖത്തം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സഹോദരിമാർ ഓതി വെച്ച് ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് ദുആ ചെയ്തിട്ട് വേണം സന്തോഷത്തോടു കൂടി പിരിയാൻ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ക്ലാസ് നിരന്തരമായിട്ട് ഒരു ദിവസം ഒരു ആഴ്ചയിൽ ഇനി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് ഒരു ക്ലാസ് കൂടെ റബീഉൽ അവ്വലൊക്കെയാണ് കടന്നു വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഈ വരുന്ന തിങ്കളാഴ്ച ദിവസവും നമുക്ക് ആഴ്ചയ്ക്കും അള്ളാഹു ഇങ്ങനെ എണ്ണി എടുക്കുന്നത്. ഇൽമിന്റെ സദസ്സിലിരിക്കാൻ അർഹതയുള്ളവർ അള്ളാഹു എണ്ണി എടുക്കുന്നു. പിന്നെ പലരും ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന പലരും ഇപ്പൊ സുഖമില്ലാതെ കിടക്കുന്നവരുണ്ട്. നമ്മുടെ ശംസുക്കാർക്ക് ശൗക്കത്തൊക്കെ കാണുന്നവരില്ല, വളരെ പ്രയാസത്തിൽ. അൽഹംദുലില്ലാഹ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ മജ്ലിസിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ആ സഹോദരൻ അല്ലാഹു ആഫിയത്തും ദീർഘായുസ്സും കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഒരുപാട് പേര് രോഗം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹു എല്ലാവർക്കും പരിപൂർണ്ണ ശിഫാ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. എൻ്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ, മുഅ്മിനീങ്ങളെ, മഹാനായ ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നു. നാം കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു. മഹാനായ സയ്യിദുന അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ഒരു ഹദീസ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബോധം കെട്ടു വീണു. എന്താ മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു? അവ്വലുമൻ തസഅറു ബിഹിമുൻ നാർ യൗമൽ ഖിയാമ. നാളെ പടച്ച റബ്ബിന്റെ പരലോകത്ത് നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ അദാബുകൾ കൊണ്ട് നിറച്ച നരകത്തിലേക്ക് അള്ളാഹു ആദ്യമായിട്ട് വലിച്ചെറിയുന്ന 3 വിഭാഗം. അള്ളാഹുവിന്റെ അദാബുകൾ കൊണ്ട് നിറച്ച നരകത്തിലേക്ക് ഇത് പറയുമ്പോ തന്നെ മഹാനായ അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ബോധരഹിതനായി വീഴുകയാ, പൊട്ടിക്കരയുകയാ. അവിടെ നിന്നിങ്ങനെ ഒന്നാമത്തെ ബോധം പോയി, രണ്ടാമതും വന്നു, രണ്ടാമത് ഹദീസ് പറയാൻ തുടങ്ങി, വീണ്ടും ബോധം കെട്ടു വീണു, പിന്നെയും ബോധം വന്നു, വീണ്ടും ബോധം കെട്ടു വീണു. 3 പ്രാവശ്യം ബോധം കെട്ടു വീണിട്ട് അവിടെ നിന്ന് കരഞ്ഞു വിളിച്ചുകൊണ്ട് നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ അദാബുകൾ കൊണ്ട് നിറച്ച നരകത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുന്ന 3 വിഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് മഹാനായ സയ്യിദുന അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നു. ആ പറഞ്ഞു തന്ന ആ 3 കാര്യങ്ങൾ ആരാണ്? ആ 3 വിഭാഗം, അതിലെ ഒരു വിഭാഗമാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് അല്ലാഹു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പഠിച്ച ഇൽമുകൾ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹു നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സർവ്വ സൽക്കർമ്മങ്ങളിലും അല്ലാഹു ഇഖ്ലാസ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗമാരാണ് ഇന്ന്. രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം സമയമുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 3-ാമത്തെ വിഭാഗം നമുക്ക് ഇന്ന് തന്നെ ചർച്ച ചെയ്യണം. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗമാരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അനസ് ഇബ്നു മാലിക് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു അനിൻ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഇദാ വഖഫൽ ഇബാദു ലിഹിസാബി ജാഅ യൗമൽ ഖിയാമ വാലിഇ സയൂഫീഹിം അലാ റിഖാബിഹിം
അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, നാളെ ജനങ്ങൾ മുഴുവനും ഖബറിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നാളെ പടച്ച റബ്ബിന്റെ പരലോകത്തേക്ക് കടന്നു പോകുന്ന ഒരു അവസരമുണ്ട്. നാം ആ ദിനത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാ. അന്ത്യദിനത്തിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മളെല്ലാവരും മരണത്തിന് ശേഷം അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ പോയി നിൽക്കേണ്ടവരാണെന്ന് ഞാനും നിങ്ങളും വിശ്വസിക്കുന്നവരാ. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം വരാനുണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. നാളെ ഖബറിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഇസ്രാഫീൽ എന്ന് പറയുന്ന മലക്ക് സൂർ എന്ന് പറയുന്ന കാഹളത്തിലൂതുമ്പോൾ ഈ ലോകത്താരെല്ലാം മണ്ണിന്റെ അടിയിൽ പോയിട്ടുണ്ടോ അവരെല്ലാവരും നാളെ ഖബറിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ്, ചിലർ പേടിച്ച് വിറച്ചുകൊണ്ട് ആരാണ് എന്നെ വിളിച്ചുണർത്തിയത് എന്ന് ഭയന്നുകൊണ്ട് ഖബറിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വരുന്നവർ, ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വരുന്നവരെ പോലെ പല പല വിഭാഗങ്ങളായിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി. എന്റെ സമുദായം നാളെ ഖബറിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വരുന്നത് 41 കോലത്തില്. പട്ടിയുടെ കോലത്തിൽ, പന്നിയുടെ കോലത്തിൽ, കഴുതയുടെ രൂപത്തിൽ, പേപ്പട്ടിയുടെ രൂപത്തിൽ നടന്നു വരുന്നവർ, എഴഞ്ഞു വരുന്നവർ, കുഷ്ഠരോഗിയെ പോലെ വരുന്നവർ, മുഖത്തു മാംസമില്ലാത്തവർ, ഉഹുദമലയോളം വലിപ്പമുള്ള വയറ് വലിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നവർ, പന്നിയുടെ കോലത്തിൽ കടന്നു വരുന്നവർ. പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, പല പല വിഭാഗങ്ങളിൽ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് പാപങ്ങൾ ചെയ്തവർ അതാ പല പല രൂപങ്ങളിലാണ് നാളെ പടച്ച റബ്ബിന്റെ പരലോകത്തേക്ക് കടന്നു വരുന്നത്. എല്ലാവരും നാളെ പടച്ച റബ്ബിന്റെ കോടതിയിലേക്ക്, ആ ഭയാനകമായ യൗമ യഫിറുൽ മർഉ മിൻ അഖീഹി വ ഉമ്മിഹി വ അബീഹി വ സ്വാഹിബതിഹി വ ബനീഹി. അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പരിചയപ്പെടുത്ത, അള്ളാന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയ വാപ്പയോ ഉമ്മയോ ഭാര്യയോ മക്കളോ കൂടപ്പിറപ്പോ കുടുംബക്കാരോ ഒരു മനുഷ്യനും കണ്ട പരിചയം പോലും കാണിക്കാത്ത ദിവസമുണ്ടല്ലോ. അന്നുമ്മ തന്റെ മുന്നിലൂടെ നടന്നു പോയാലും വാപ്പ തന്നെ കണ്ടാലും പടച്ചവനെ ഒരു മനുഷ്യൻ പോലും തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്ത ദിവസമുണ്ടല്ലോ. മഹദിയായ ആയിഷ ബീബി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹാ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനെ പരലോകത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് കേട്ടപ്പോ പള്ളിക്കകത്തിരുന്ന തന്റെ സ്വഹാബത്തിനോട് മസ്ജിദുൻ നബവിയിലിരുന്ന നസീഹത്ത് പരലോകത്തെ കുറിച്ച്, നരകത്തെ കുറിച്ച്, അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് കേട്ടപ്പോ ആയിഷ ബീബി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹ കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് തളർന്നു കിടക്കുകയാ. റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ നിലവിളിച്ച് തളർന്നു കിടക്കുന്ന, കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിൽ തളർന്നു കിടക്കുന്ന ഭാര്യയുടെ ചാരത്ത് കടന്നു വന്നു. ആയിഷ ബീബി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹയുടെ തലയെടുത്തു മടിയിൽ വെച്ചു. കരഞ്ഞു കിടക്കുന്ന, തലതാ ബോധം കെട്ട് കിടക്കുന്ന ഭാര്യ, ആ തളർന്നു കിടക്കുന്ന ഭാര്യയുടെ തലയെടുത്തു മടിയിൽ വെച്ചിട്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ചോദിച്ചു, ആയിഷ എന്തിനാ നീ കരയുന്നത്? മുത്തുനബിയേ, അങ്ങ് പരലോകത്തെ കുറിച്ച്, മരണത്തിന് ശേഷമുള്ള ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് കേട്ടപ്പോ അവിടന്ന് ഭയന്നുകൊണ്ട് കരഞ്ഞതാണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ അദാബുകൾ കൊണ്ട് നിറച്ച നരകത്തെ കുറിച്ച്, പരലോകത്തെ കുറിച്ച് അങ്ങ് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് കരഞ്ഞു പോയതാണെന്ന് മുത്തുനബിയോട് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ പറയുമ്പോ അവിടന്ന് പ്രവാചകന് കണ്ണുനീര് തുടച്ചുകൊണ്ട് സമാധാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ആ സ്നേഹം കണ്ടപ്പോ തന്റെ ശരീരത്ത് കിടന്ന വസ്ത്രം എടുത്തിട്ട് മുത്തുനബിയതാ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയുടെ കണ്ണുനീര് തുടച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ ആയിഷ ബീബി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹ ചോദിക്കുന്നു, യാ റസൂലല്ലാഹ്, എന്നെ വല്ലാത്ത സ്നേഹമാണോ നബിയേ? മുത്തുനബി പറഞ്ഞു, ആയിഷ എനിക്ക് നിന്നെ വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമാണ്, എന്നോട് എനിക്ക് വല്ലാത്ത സ്നേഹമാണ്. ആയിഷ ബീബി അടുത്ത ചോദ്യം എന്തെന്നറിയോ? യാ റസൂലല്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിന്റെ നബിയേ, നാളെ പടച്ച റബ്ബിന്റെ പരലോകത്ത് വെച്ച് എന്നെ കാണുമ്പോ ഈ സ്നേഹം എന്നോട് കാണിക്കുമോ നബിയേ? റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളോട് തന്റെ മടിയിൽ കിടന്ന് ചിരിക്കുന്ന മുഖത്തോട് മുത്തുനബിയോട് ചോദിക്കും. മുത്തുനബിയോട് ആയിഷ ബീവി ചോദിച്ചു, യാ റസൂലല്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിന്റെ നബിയേ, നാളെ പരലോകത്ത് വരുമ്പോ ഈ സ്നേഹം എന്നോട് കാണിക്കുമോ? അതാ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ഭാര്യയുടെ കണ്ണുനീര് തുടച്ചു കൊടുത്ത ലോകത്തിന്റെ നേതാവിന്റെ കൈകാലുകൾ വിറയ്ക്കുകയാണ്. അവിടുത്തെ കണ്ടിടങ്ങൾ നിറഞ്ഞുകൊണ്ട് കണ്ണുനീര് താടി രോമത്തിലൂടെ ഒഴുകുകയാ. പരലോകത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ, അള്ളാന്റെ കോടതിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ അതുവരെ ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പ്രവാചകന്റെ താടി രോമത്തിലൂടെ കണ്ണുനീര് ഒഴുകുകയാണ്. എന്തേ നബിയേ, എന്തേ നബിയേ? ആയിഷ
പരലോകം ഭയാനകമാണ് ആയിഷ, പരലോകം ഭയാനകമാണ്. അവിടെ പടച്ചവനെ മുത്തുനബി പറയുകയാണ്, 3 സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരു മനുഷ്യനും മറ്റൊരു മനുഷ്യനെ സഹായിക്കില്ല. അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകം പോലും അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്ന് ചരിത്രം പറയുമ്പോ, അങ്ങനെയുള്ള പരലോകത്ത് ഞാനും നിങ്ങളും അല്ലാഹുവേ ആദം നബിയും നൂഹ് നബിയും ഇബ്രാഹിം നബിയും മൂസാ നബിയും ദാവൂദ് നബിയും യഅൂബ് നബിയും യൂസുഫ് നബിയും യൂനുസ് നബിയും ഹാറൂൻ നബിയും യഹ്യാ നബിയും ഈസാ നബിയും മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ വരെയുള്ള 1,24,000 പരം വരുന്ന പ്രവാചകന്മാര്, അംബിയാ മുർസലീങ്ങള് എല്ലാവരും നാളെ പടച്ച റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുമല്ലോ. അബൂജഹൽ ഉണ്ടാകുമല്ലോ, ഫിർഔൻ ഉണ്ടാകുമല്ലോ, ഖാറൂൻ ഉണ്ടാകുമല്ലോ, നമ്രൂദ് ഉണ്ടാകുമല്ലോ, സാക്ഷാൽ ഇബ്ലീസ് ഉണ്ടാകുമല്ലോ. എല്ലാവരും നാളെ പടച്ച റബ്ബിന്റെ പരലോകത്ത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോ പ്രവാചകൻ പറയുന്നു, സ്വഹാബാ, ഒരു വിഭാഗം ജനങ്ങൾ തന്റെ പിരടിയിൽ വാള് വെച്ചുകൊണ്ട്, തന്റെ പിരടിയിൽ ഇങ്ങനെ കഴുത്തിന്റെ പുറകിൽ ഇങ്ങനെ വാള് വെച്ചിട്ട് ശരീരത്തുകൂടെ ഇങ്ങനെ രക്തമൊലിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വിഭാഗം വരും. സ്വഹാബാ, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ എവിടെന്ന് പറയുകയാ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, ഒരു വിഭാഗം ജനങ്ങൾ മുഴുവനും നാളെ പടച്ച റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ നിൽക്കുമ്പോ അതാ കഴുത്തിൽ വാള് വെച്ചിട്ട് ആ വാളിലൂടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് രക്തത്തുള്ളികൾ ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് വീഴുകയാണ്. അവരോടി വരികയാണ്, അവരോടി വരികയാണ്. റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, അതാ രക്തമൊലിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കടന്നു വന്നിട്ട് അതാ പ്രവാചകൻ അവിടെന്ന് പറഞ്ഞു, സ്വഹാബാ, അവരിങ്ങനെ അല്ലാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് തിരുതിയിലോടുകയാണ്. നാളെ പടച്ച റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന കാല് ചലിപ്പിക്കാൻ കഴിയാതെ ഞാനും നിങ്ങളും നിന്നുരുകുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ടല്ലോ. ആ ദിവസം കബറിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് കഴുത്തിൽ വാള് വെച്ചുകൊണ്ട് അതാ രക്തമൊലിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വിഭാഗം ഓടുകയാണ്. അവർ റബ്ബിന്റെ സ്വർഗത്തിലേക്ക്, സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടങ്ങൾ കടന്നുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഹിജാബിസ വിചാരണയില്ല, ഹിസാബില്ല. അല്ലാഹു അവരോടൊരു ചോദ്യവും ചോദിക്കാതെ അവര് പടച്ച റബ്ബിന്റെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നത് കാണുമ്പോൾ മുത്തുനബി പറയുകയാ, എല്ലാവരും ചോദിക്കുകയാണ്, എല്ലാവരും ചോദിക്കുകയാണ്, ആരാണിവർ, ആരാണിവർ? പടച്ചവനെ വിചാരണയില്ലാതെ, അല്ലാഹു ഒന്നും ചോദിക്കാതെ, അല്ലാഹുവേ കബറിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നാളെ പടച്ച റബ്ബിന്റെ പരലോകത്തുകൂടെ അല്ലാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ സ്വർഗമുണ്ടല്ലോ, ആ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് കടന്നു പോകുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തെ കാണുമ്പോ അവിടെന്ന് ചോദിക്കുന്നു, ഫഖീല മൻ ഹൗലാ, ആരാണീ പോകുന്ന വിഭാഗമാരാ, ആരായി പോകുന്ന വിഭാഗമാരാ? ആ സമയത്ത് പടച്ച റബ്ബിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വിളിച്ചു പറയുകയാണ്, കീല അശ്ഹദാ, അവരാരെന്നറിയുമോ, അവരാരെന്നറിയുമോ? അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി പോരാടി വീരമൃത്യം വരിച്ച ശുഹദാക്കളുണ്ടല്ലോ, ബദറിലും ഉഹദിലും ഹന്തക്കിലും ഖൈബറിലും തബൂക്കിലും യർമൂക്കിലും പടച്ച റബ്ബിന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി പോരാടി വീരമൃത്യം വരിച്ച ശുഹദാക്കളുണ്ടല്ലോ, അവരാണ് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നു, നാളെ നമ്മൾ എല്ലാവരും അല്ലാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ നിൽക്കുമ്പോ വെച്ചിരിക്കുന്ന കാല് പോലും ചലിപ്പിക്കാതെ സർവ്വരും അവിടെ ഉണ്ട്, എല്ലാരും ഉണ്ട്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമുക്ക് അവിടെ വെച്ച് ഫിർഔനിനെ കാണാം, നമ്രൂദിനെ കാണാം, അബൂജഹലിനെ കാണാം, മുത്തുബത്തും ഷൈബത്തും എല്ലാരും അവിടെ ഉണ്ട്. എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയം കഴുത്തിൽ വാള് വെച്ചുകൊണ്ട്, ആ കഴുത്തിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന വാളിലൂടെ രക്തമൊലിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മുന്നിലൂടെ ഒരു വിഭാഗം തിറുതി കാണിച്ചു സ്വർഗത്തിൽ പോവാ. VVIPകളെ പോലെ പടച്ച റബ്ബിന്റെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കേറി പോകുന്നത് കാണുമ്പോ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ചോദിക്കും, ഇവരാരാ, ഇവരാരാ? എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, അവര് ശുഹദാക്കളാണ്. ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു, അവര് ശുഹദാക്കളാണ്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ശുഹദാക്കളാരാ? രക്തസാക്ഷികളാരാ? ഇന്ന് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് കുറച്ച് രക്തസാക്ഷികളെ അറിയാം. ഇന്നിപ്പോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ രക്തസാക്ഷികൾ വല്ലാതെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, പത്രങ്ങൾ നോക്കുമ്പോ, പത്രങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ വാർത്തകൾ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോ രക്തസാക്ഷികൾ റോഡിൽ പോസ്റ്റർ അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്, രക്തസാക്ഷികൾ. എത്ര എണ്ണവാ പോകുന്നില്ല? ഈ അടുത്തായിട്ട് കുറെ പോയില്ലേ? എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, വല്ല കുറവുണ്ടോ? രക്തസാക്ഷികൾ, നമ്മൾ കാണുന്ന രക്തസാക്ഷികൾ ഇതാ.
എടാ, കൊല്ലുന്നവൻ അറിയത്തില്ല ഞാൻ എന്തിനാ ഇവനെ കൊന്നത്, ചത്തവൻ അറിയത്തില്ല ഞാൻ എന്തിനാ ചത്തത്. ഇതവസ്ഥ. ഇത് ഖിയാമത്ത് നാളിന്റെ അടയാളമാണെന്ന് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തുകയില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ അറിയണമല്ലോ ആരാണ് ശുഹദാക്കൾ, ആരാ രക്തസാക്ഷികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഒരു പോസ്റ്റർ എടുത്ത് ഒട്ടിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്തൂപം ഉണ്ടാക്കി വെക്കാനും അതൊന്നുമല്ല. ആരാണ് യഥാർത്ഥ രക്തസാക്ഷി എന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ, അല്ലാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ എടുത്തു നോക്കൂ. വലാ തഹ്സബന്നല്ലദീന ഖുതിലൂ ഫീ സബീലില്ലാഹ്. അല്ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനിൽ അല്ലാഹ് പറയുന്നു ആരാണ് രക്തസാക്ഷികൾ, ആരെന്നറിയുമോ? ഷഹീദായവനാരെന്നറിയുമോ? അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറയുന്നു വലാ തഹ്സബന്നല്ലദീന ഖുതിലൂ ഫീ സബീലില്ലാഹി അംവാതൻ ബൽ അഹ്യാഉൻ ഇൻദ റബ്ബിഹിം യുർസഖൂൻ. അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനിനു വേണ്ടി പോരാടി വീരമൃത്യു വരിച്ച ശുഹദാക്കളുണ്ടല്ലോ, അവരെ നിങ്ങൾ മരിച്ചവരെന്ന് പറയാൻ പാടില്ല. അല്ലാഹയാ പറഞ്ഞത്. അല്ലാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറയുകയാണ്, പടച്ച റബ്ബേ, അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനിനു വേണ്ടി വീരമൃത്യു വരിച്ചവരുണ്ടല്ലോ, അവരും മരിച്ചുപോയി എന്ന് നിങ്ങൾ പറയാൻ പാടില്ല. അവരും മരിച്ചുപോയെന്ന്. സിറാജ് മരിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ പള്ളി നമ്മളിങ്ങനെ പറയുമല്ലോ, എല്ലാരും മരിച്ചു മരിച്ചു എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാറ്. ആര് മരിച്ചാലും നമ്മൾ പറയും സിറാജ് മരിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ ഷാജി മരിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ അൻസാരി മരിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ മുസമ്മിൽ മരിച്ചു. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മൾ പേരെങ്ങനെ മരിച്ചു എന്നാ പറയുന്നത്. എങ്കിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു ഷഹീദായവർ, പടച്ച റബ്ബിന്റെ ദീനിനു വേണ്ടി പോരാടി വീരമൃത്യു വരിച്ചവര് നിങ്ങളും മരിച്ചു എന്ന് പറയല്ലേ. ബൽ അഹ്യാഉൻ ഇൻദ റബ്ബിഹിം യുർസഖൂൻ. അവർ അല്ലാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരാ, അവര് പടച്ച റബ്ബിന്റെ അടുക്കൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരാ. അല്ലാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറയുമ്പോ പെട്ടെന്ന് ഇതങ്ങ് വിശ്വസിക്കാൻ നമ്മളിൽ പലർക്കും വല്ലാത്ത ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഷഹീദായവര് പടച്ചവനെ അതാ രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങൾ നടത്തിയിട്ട് അവരുടെ ജനാസ ചുമന്നുകൊണ്ട് പോകുമ്പോ പലരും പറയുന്ന ചില വാക്കുകളുണ്ട്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, എങ്കിലും രക്തസാക്ഷികൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരാ. അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആനാണ് പറയുന്നത്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഒറ്റ ചരിത്രം പറയാം, ഒരേ ഒരു ചരിത്രം പറയാം. അല്ലാഹുവേ, ഷഹീദായവർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതിനുള്ള തെളിവ് വേണോ? മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ 1400 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് ബദരീങ്ങളുടെ മഹത്വം പറയുകയാണ്. ആരാണ് ബദരീങ്ങള്? ആ ബദരീങ്ങളുടെ മഹത്വം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് ബദരീങ്ങളുടെ മഹത്വം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോ ആരാ ബദരീങ്ങൾ? ആരാ ബദരീങ്ങളുടെ മഹത്വം എന്തെന്നറിയുമോ? അല്ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ എവിടെന്ന് പറയുകയാണ്. മുത്തുനബി എവിടെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അല്ലാഹു അവരോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തോ, നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗമുണ്ടെന്ന് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു എന്ന് മുത്തുനബി എവിടെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോ അതാ സദസ്സിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോവുകയാണ്. ബദരീങ്ങളുടെ മഹത്വം കേട്ട് പിരിഞ്ഞു പോവുകയാണ്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഉഹദിന്റെ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുകയാ. ഉഹദിന്റെ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി സ്വഹാബത്ത് തയ്യാറെടുക്കുമ്പോ ഒരു മുടന്തനായ ഒരു പ്രായമുള്ള സ്വഹാബി ഉണ്ടല്ലോ, അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ്. അംർ ഇബ്നുൽ ജമൂഹ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു. വയസ്സനാണ്, കാലിന് മുടന്തുണ്ട്, കാലിന് മുടന്നുണ്ട്. പ്രായം ചെന്ന അംർ ഇബ്നുൽ ജമൂഹ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ മുന്നിലേക്ക് കരഞ്ഞ കലങ്ങിയ കണ്ണുമായി, യാ റസൂലല്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിന്റെ നബിയേ, എനിക്കൊരു സഹായം വേണം നബിയേ, എനിക്കൊരു സഹായം വേണം നബിയേ. അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെന്ന് ചോദിച്ചു, എന്തേ വേണ്ടത്? മുത്തി നബിയേ, എനിക്ക് ബദറിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, എനിക്ക് ഉഹദിന്റെ രണാങ്കണത്തിൽ യുദ്ധത്തിന് പോകണം നബിയേ. എന്റെ മക്കൾ എന്നെ അനുവദിക്കുന്നില്ല, എന്റെ മക്കൾ എന്നെ അനുവദിക്കുന്നില്ല. അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ മുന്നിൽ പ്രായം ചെന്ന മുടന്തനായ അംർ ഇബ്നുൽ ജമൂഹ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പരാതി പറയുമ്പോ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ ആ
സ്വഹാബിയോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് പ്രായമുണ്ടല്ലോ, അതുമാത്രമല്ല നിങ്ങൾ മുടന്തനാണല്ലോ, അതുകൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യൽ നിങ്ങളുടെ മേൽ നിർബന്ധമില്ലല്ലോ, നിങ്ങൾക്ക് ഉദറുണ്ടല്ലോ, അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് മുത്തുനബി പറയുമ്പോ ആ വൃദ്ധനായ മുടന്തനായ സ്വഹാബി അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താ? അവിടെ വന്നിട്ട് പറയുന്ന, നബിയെ, എനിക്ക് ഷഹീദാകണം, എനിക്ക് യുദ്ധക്കളത്തിൽ പോയി ഷഹീദാകണം, എന്റെ മക്കൾ എന്നെ അനുവദിക്കുന്നില്ല നബിയെ, അതുകൊണ്ട് എന്റെ മക്കളെ ഒന്ന് ഉപദേശിക്കണം. റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ ചോദിച്ചു, ഒന്ന് പ്രായമായി, രണ്ട് നേരെ കാലു വികലാംഗനാണല്ലോ, മുടന്തുള്ള ആളാണല്ലോ, അതുകൊണ്ട് യുദ്ധത്തിന് പോകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ലല്ലോ, അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് ഉദർ തന്നിട്ടില്ലേ? മഹാനായ സഹാബി പറഞ്ഞു, ഇല്ല നബിയേ, എനിക്ക് യുദ്ധക്കളത്തിൽ പോയി ഷഹീദാകണം നബിയേ, ഈ ജീവിതത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് പോകുമ്പോ എന്തെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യണമല്ലോ. അവസാനം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനാ സഹാബിയുടെ ആഗ്രഹം കണ്ടപ്പോ മുത്തുനബി അവിടെ നിന്ന് അനുവാദം കൊടുത്തു യുദ്ധത്തിന് പോകാൻ. അംർ ഇബ്നു ജമൂഹ് എന്ന് പറയുന്ന വൃദ്ധനായ സ്വഹാബിയുണ്ടല്ലോ, അള്ളാന്റെ റസൂൽ അനുവാദം കൊടുക്കുമ്പോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ തുള്ളിച്ചാടിയിട്ടാണ് തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു പോയത്. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഉഹദിന്റെ രണാങ്കണത്തിൽ പോകാൻ അനുവാദം കൊടുത്തു. അവസാനം ചരിത്രം പറയുകയാണ്, ഊരി പിടിച്ച വാളുമായിട്ട് മുടന്തി ഉഹദിന്റെ രണാങ്കണത്തിലേക്ക് കടന്നുപോയി ഷഹീദാവുകയാ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഉഹദ് നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് ഗുണപാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് നഷ്ടം വരുത്തിയതാണല്ലോ മഹാനായ സയ്യിദുനാ ഹംസ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു. അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ ഒരുപാട് വേദനകൾ സമ്മാനിച്ച യുദ്ധമാ, ഒരുപാട് സ്വഹാബത്ത് ഷഹീദായ യുദ്ധമാ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, യുദ്ധം കഴിഞ്ഞു, ഷഹീദായവരെ മുഴുവനും കബറടക്കുകയാണ്, ഷഹീദായവരെ മുഴുവനും കബറടക്കുകയാണ്. ഒരേ കബറിന്റെ അകത്ത് ഒരുപാട് പേരെ കബറടക്കി. അവസാനം അംർ ഇബ്നു ജമൂഹ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിനെ കബറടക്കുമ്പോൾ അതേ കബറിന്റെ അകത്ത് മറ്റൊരു സഹാബിയെ കൂടെ കബറടക്കി. അംർ ഇബ്നു ജമൂഹ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ആ സ്വഹാബിയുടെ മയ്യത്ത് കബറടക്കുമ്പോ അതേ കബറിന്റെ അകത്ത് മറ്റൊരു സഹാബി മഹാനായ ജാബിർ ഇബ്നു അബ്ദുല്ലാഹ്, ജാബിർ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവ്, രണ്ടുപേരെ കൂടെ ഒരേ കബറിന്റെ അകത്താണ് കബറടക്കിയത്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, കബറടക്കി എല്ലാവരും പിരിഞ്ഞുപോയി. ഒരുപാട് വർഷം കഴിഞ്ഞു. എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ, 40 വർഷം കഴിഞ്ഞു. 40 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോ മഹാനായ ജാബിർ തങ്ങളാ ചരിത്രം പറയുന്നത്, സ്വന്തം പാപ്പയുടെ മയ്യത്ത് കബറടക്കിയ ജാബിർ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു പറയുകയാണ്, 40 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോ വലിയ മഴയുണ്ടായി, ഒരു വലിയ മഴയുണ്ടായി. പടച്ചവനെ, വെള്ളപ്പൊക്കമുണ്ടായി. അവിടെ നിന്ന് വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒലിക്കുകയാണ്. അതാ വലിയ മഴ പെയ്തിട്ട് വെള്ളം കൂടിയിട്ട് അതാ മണ്ണിടിഞ്ഞുകൊണ്ട് വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴുകുകയാണ്. ഉഹദിന്റെ രണാങ്കണത്തിൽ ഷഹീദായ സ്വഹാബാക്കളെ കബറടക്കിയ ആ ഖബർസ്ഥാനിന്റെ ഭാഗത്തുകൂടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വെള്ളം ഒഴുകുമ്പോ അതാ കബറടക്കി കിടന്ന പലരുടെയും കബറിന്റെ മുകളിൽ കിടന്ന മണ്ണുകളങ്ങോ മാറുകയാണ്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഓർമ്മയുണ്ടോ, വയനാട് ജില്ലയിൽ പടച്ചവനെ ഉരുൾപൊട്ടലുണ്ടായപ്പോ പള്ളിപ്പറമ്പിൽ കബറടക്കപ്പെട്ട മയ്യത്തുകൾ പോലും ഒലിച്ചുപോയ സംഭവങ്ങൾ കണ്ടവരാ. കബറടക്കിയിരുന്ന മയ്യത്തുകൾ പോലും ഒലിച്ചുപോയത് ഞാനും നിങ്ങളും കണ്ടവരാണ്. അതാ പടച്ചവനെ, അതുപോലെ ഉഹദിന്റെ രണാങ്കണത്തിൽ ഷഹീദായ സഹാബത്തിനെ കബറടക്കിയിരുന്ന സ്ഥലത്തുകൂടെ വെള്ളം ഒലിച്ചുപോയിട്ട് കബറിന്റെ അകത്ത് കിടന്ന പല മയ്യത്തുകളും വെളിയിൽ കാണുന്നുണ്ട്. 40 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു. ജാബിർ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിന്റെ മനസ്സിലൊരാഗ്രഹം, വാപ്പാനെ ഒറ്റക്കെടുത്തുനിന്ന് കബറടക്കണമല്ലോ. മറ്റൊരു സഹാബിയുടെ കൂടെയാണ് കബറിന്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്നത്. തന്റെ പിതാവിനെ ഒറ്റയ്ക്കൊന്ന് കബറടക്കണമെന്ന് മകനൊരാഗ്രഹം തോന്നി. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അങ്ങനെ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവിന്റെ കബറിന്റെ ചാരത്ത് ചെല്ലുകയാണ്. 40 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാ കടന്നു പോകുന്നത്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ചരിത്രം പറയുകയാ, ജാബിർ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവിന്റെ കബറിന്റെ ചാരത്ത് ചെന്നു. അതാ കബറങ്ങ് മാന്തി നോക്കുമ്പോ സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, തന്റെ വാപ്പ
കബറിന്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട്. അംർ ഇബ്നുൽ ജമൂഹ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു, ജാബിർ അബ്ദുല്ലാഹ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു രണ്ടുപേരും കബറിന്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ശരീരത്ത് ധരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കഫൻ തുണിയുണ്ടല്ലോ, ശരീരത്ത് ധരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കഫൻ തുണി പോലും കീറിയിട്ടില്ല. ഇന്നലെ കബറടക്കിയതുപോലെ 40 വർഷം മുമ്പ് കബറടക്കിയത് എന്റെ പിതാവ് അതാ കബറിന്റെ അകത്ത് അതുപോലെ കിടക്കുകയാ, കബറിന്റെ അകത്ത് അതുപോലെ കിടക്കുകയാ. എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, അവസാനം മയ്യത്തെടുത്തു, അവിടുന്ന് ജനാസയെടുത്തു. എന്നിട്ട് തന്റെ വാപ്പാനെ ഒറ്റയ്ക്ക് കബറടക്കാൻ വേണ്ടി അവിടുന്ന് മയ്യത്ത് വെളിയിലെടുത്തു. മഹാനായ ജാബിർ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു പറയുകയാണ്, അതാ താഴെ അതാ അടിയിലൊരു മയ്യത്ത് വെച്ചിരുന്നു. അംർ ഇബ്നുൽ ജമൂഹ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു, ആ സഹാബി ഉണ്ടല്ലോ, അവിടുന്ന് ആ സ്വഹാബിയുടെ മയ്യത്ത് കഫൻ പൊതിയുമ്പോ ആ സഹാബിയുടെ നെറ്റിയിൽ ഒരു അമ്പ് കൊണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നെറ്റിയിൽ ഒരു അമ്പ് തറച്ചിട്ടാണ് അവിടുന്ന് ഷഹീദായത്. ആ നെറ്റിയിൽ അതാ തറച്ച അമ്പിങ്ങനെ വലിച്ചുരുമ്പോ അങ്ങനെ ഇരുന്നാണ് മരിച്ചത്. നെറ്റിയിൽ കൈ അതുപോലെ ഇരിപ്പുണ്ട്. ആണല്ലോ, മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് കൈകാലുകളെ നേരെ വെക്കണം. കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ നൂരില്ലല്ലോ. വാപ്പാടെ കൂടെ കബറിന്റെ അകത്ത് കിടന്ന സ്വഹാബി നെറ്റിയിൽ ഇങ്ങനെ കൈവച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം അമ്പിങ്ങനെ വലിച്ചൂരിയിട്ട് കൈ അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ്, കൈ നോക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അങ്ങനെ അവസാനം 40 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് അംർ ഇബ്നുൽ ജമൂഹ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിന്റെ മയ്യത്ത് 40 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത് കബറടക്കാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോ ജാബിർ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു പ്രവാചകന്റെ സ്വഹാബിയാണ്. അതാ സ്വഹാബി പറയുകയാണ്, ആ നെറ്റിത്തടത്തിൽ വെച്ചിരുന്ന കൈയൊന്ന് നോക്കുമ്പോ സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഇത് കഥയല്ല മോനെ, ഇത് വെറുതെ ആരെങ്കിലും എഴുതി വെച്ച വെറും നോവലല്ല, ചരിത്രമ സാക്ഷിയാണ്. ആർക്കാണ് ഇത് നിഷേധിക്കാൻ കഴിയുക? ആ സഹാബിയുടെ നെറ്റിത്തടത്തിൽ വെച്ചിരുന്ന കൈയൊന്ന് നോക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോ പടച്ചറപ്പേ, നെറ്റിത്തടത്തിൽ നിന്ന് രക്തമങ്ങ് പൊടിയുകയാ. അതാ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് രക്തമൊലിക്കുന്നത് പോലെ ആ സഹാബിയുടെ നെറ്റിത്തടത്തിൽ നിന്ന് രക്തമൊലിക്കുകയാ. അല്ലാഹുവല്ലേ പറഞ്ഞത്, അല്ലാഹുവല്ലേ പറഞ്ഞത്, വലാ തഹ്സബന്നല്ലദീന ഖുതിലൂ ഫീ സബീലില്ലാഹി അംവാത ബൽ അഹ്യാഉ ഇൻദ റബ്ബിഹിം അല്ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ. എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ, ജാബിർ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവിനെ കബറടക്കുമ്പോ 20 വയസ്സ്, തന്റെ വാപ്പാനെ കബറടക്കുമ്പോ 20 വയസ്സ്. അവസാനം 40 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു. ആ 40 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് വെള്ളമൊലിച്ചു മഴവെള്ളപ്പാച്ചിലിൽ ആ ഖബർസ്ഥാനിൽ കിടന്ന മണ്ണുകൾ മുഴുവനും പോയപ്പോ മയ്യത്തുകൾ വെളിയിൽ കാണാം. അപ്പൊ മകനൊരാഗ്രഹം, വാപ്പ വേറൊരാളെ കൂടല്ലേ കിടക്ക, ഒന്ന് ഒറ്റയ്ക്കെടുത്ത് കബറടക്കാൻ. എന്തായാലും മണ്ണൊക്കെ പോയല്ലോ, വാപ്പാനെ ഒന്ന് ഒറ്റയ്ക്കെടുത്ത് കബറടക്കാൻ മാറ്റാൻ വേണ്ടി ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ വാപ്പാടെ കബറിന്റെ അകത്ത് താഴെ കിടക്കുന്ന സഹാബി രണ്ടുപേരുടെയും മയ്യത്ത് ഇന്നലെ അടക്കിയതുപോലെ വസ്ത്രം പോലും കീറിയിട്ടില്ല. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, എന്താ നിശ്ചയിക്കുന്നത്? നമ്മളെ ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് ദഹിക്കാറില്ല. എന്തിനാ സഹാബത്തിന്റെ ചരിത്രമൊക്കെ പറയുന്നത്? കഴിഞ്ഞ വർഷമാണെന്ന് തോന്നുന്നു പത്രം മുഴുവനും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തൊരു വാർത്തയുണ്ട്. കാസർഗോഡ് മഞ്ചേശ്വരം, കാസർഗോഡ്, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കാസർഗോഡ് നീലേശ്വരം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത്, കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു കബർ മാന്തി നോക്കുമ്പോ ഭർത്താവിന്റെ കബർ അതുപോലെ, മയ്യത്ത് അതുപോലെ, എത്രയോ വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് കബർ മാന്തുമ്പോ വസ്ത്രം അതുപോലെ ഒന്ന് കീറാതെ കിടക്കുന്നു. സാധാരണ മനുഷ്യന്മാര്, അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈമാൻ നൽകി ഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, അവിടെ എന്തോ പറയുന്നു, അംർ ഇബ്നുൽ ജമൂഹ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിന്റെ നെറ്റിയിൽ അമ്പ് തറച്ചിരുന്നു. മഹാനവറുകൾ അവിടുന്ന് ആ വേദന സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ കൈ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു. അങ്ങനെയാ അവിടുന്ന് ഷഹീദായത്. പക്ഷേ കൈ പിന്നെ നോക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, അങ്ങനെ തന്നെ കബറടക്കി. അവസാനം 40 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് മയ്യത്തെടുത്തിട്ട് അടക്കാൻ നേരത്ത് എന്തായാലും എടുത്തല്ലോ, ഒന്ന് കഫൻ പൊതിയ, വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ കീറിപ്പോയല്ലോ. അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് രണ്ടാമത് കഫൻ പൊതിയുന്ന സമയത്ത് സഹാബികൾ ജാബിർ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു പറയുന്ന ആ കൈ ഒന്ന് നോക്കി. ആ കൈ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചപ്പോ ആ മുറിവിന്ന് ഇങ്ങനെ രക്തം വരിക. അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈമാൻ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇതാ ശുഹദാക്കള്. അള്ളാഹ് പറഞ്ഞവര് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരാ, അവര് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരാ. എൻ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ, മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും അള്ളാഹുവിനോട് സ്വർഗം ചോദിച്ചാ ഏത് സ്വർഗം ചോദിക്കണം?
പറഞ്ഞങ്ങാതിമാരെ, ഞാൻ ഒന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച പറഞ്ഞതല്ലേ, അള്ളാഹിനോട് സ്വർഗം ചോദിച്ചാൽ ഏത് സ്വർഗം ചോദിക്കണം? ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസ്. അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അള്ളാഹുവിനോട് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും സ്വർഗം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ മുത്തുനബി പറഞ്ഞു ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്വർഗം ചോദിക്കണം. കാരണം അള്ളാന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, സ്വർഗത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പദവിയാ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസ്. സ്വർഗത്തിലെ ഏറ്റവും 100ാമത്തെ പദവിയാണ് ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസ്, പ്രവാചകന്മാര് കിടക്കുന്ന സ്വർഗം. ആ സ്വർഗത്തിന്റെ മുകളിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അർശ്, വേറൊന്നുമില്ല, പടച്ചവന്റെ അർശ്. എങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ, ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്വർഗവും അള്ളാഹുവിന്റെ അർശും, ഇത് രണ്ടിന്റെയും ഇടയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അർശിന്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് ചില കിളിക്കൂടുകൾ കാണാം. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു, അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തില് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, മുത്തുനബിയുടെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയുന്നു, അള്ളാഹുവിന്റെ അർശിന്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് ചില കൂടുകൾ, ചില പറവകൾ ഇങ്ങനെ പറന്നു നടക്കുന്നുണ്ട്. ചില പറവകൾ ഇങ്ങനെ പറന്നു നടക്കുന്നുണ്ട്, പച്ചപ്പറവകൾ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അവരാരെന്നറിയുമോ? അവരാരെന്നറിയുമോ? അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി പോരാടിയ ശുഹദാക്കളുണ്ടല്ലോ. ആ ശുഹദാക്കളുടെ റൂഹ് കാണുന്ന മുത്തുനബി എവിടെ നിന്ന് പഠിപ്പിക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, അള്ളാഹു അവരോട് ചോദിക്കുകയാ, ആ ശുഹദാക്കളോട് അള്ളാഹു ചോദിക്കുകയാ, നിങ്ങൾക്ക് വല്ല ആഗ്രഹവുമുണ്ടോ? നിങ്ങൾക്ക് വല്ല ആഗ്രഹവുമുണ്ടോ? അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ കഴിയുന്ന ശുഹദാക്കളോട് പടച്ച റബ്ബ് ചോദിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് വല്ല ആഗ്രഹവുമുണ്ടോ? ശുഹദാക്കൾ പറയുന്നു, അല്ലാഹ്, ഞങ്ങൾക്കൊരാഗ്രഹവുമില്ല പടച്ചവന്, ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും വലിയ ഒരു പ്രതിഫലം നീ നൽകിയല്ലോ തമ്പുരാനെ. എന്നിട്ടും അള്ളാഹു ചോദിക്കുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് വല്ല ആഗ്രഹവുമുണ്ടോ? ആ സമയത്ത് അതാ ശുഹദാക്കൾ പടച്ച റബ്ബിനോട് പറയുന്ന മറുപടി എന്താ? അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുന്നു, മാ മിൻ അഹദിൻ മിൻ അഹ്ലിൽ ജന്നത്തി യസുറുഹു അൻ യർജഅ ഇല ദുനിയാ ഗൈറു ഷഹീദ്. ശുഹദാക്കളോട് പടച്ച റബ്ബ് ചോദിക്കുകയാ, റബ്ബിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച്, അള്ളാന്റെ സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് ശുഹദാക്കളോട് അള്ളാഹു ചോദിക്കുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് വല്ല ആഗ്രഹമുണ്ടോ? ശുഹദാക്കൾ പറയുന്നു, നാഥാ, ഞങ്ങളെ നീ ദുനിയാവിലേക്ക് മടക്കണേ തമ്പുരാനെ, ഞങ്ങളെ നീ ദുനിയാവിലേക്ക് മടക്കണേ തമ്പുരാനെ. എന്തിനെന്നറിയുമോ? ഫഇന്നഹു യുഹിബ്ബു അൻ യർജിഅ ദുനിയാ യഖൂലു ഹത്താ ഉഖ്തല 10 മറ ഫീ സബീലില്ലാഹ്. ഒരു ശുഹദായിന് പടച്ച റബ്ബ് കൊടുക്കുന്ന പ്രതിഫലം എന്താണെന്നറിയുമ്പോ ശുഹദാക്കൾ അല്ലാഹുവോട് പറയുകയാണ്, ഞങ്ങളെ ദുനിയാവിലേക്ക് മടക്കിയാൽ അവിടെ ചെന്ന് 10 പ്രാവശ്യം ഷഹീദാകാനാ അല്ലാഹ്. ഒരു പ്രാവശ്യമല്ല തമ്പുരാന്, ഒരു പ്രാവശ്യമല്ല തമ്പുരാന്, ദുനിയാവിൽ പോയിട്ട് 10 പ്രാവശ്യം അല്ലാഹുവേ നിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ജീവൻ കൊടുക്കാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാ എന്ന് നാളെ അല്ലാഹുവിന്റെ അർശിന്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് സ്ഥാനം കിട്ടുന്ന ശുഹദാക്കൾ പറയുമെന്ന് ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് പഠിപ്പിക്കുമ്പോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, ശുഹദാഇന്റെ പ്രതിഫലം ഇതാണ്, ശുഹദാഇന്റെ മഹത്വം ഇതാണ്, അല്ലാഹു അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന സ്ഥാനം ഇതാണ്. അതുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് അവര് മരിച്ചെന്ന് നിങ്ങൾ പറയരുത്, ശുഹദാ എന്ന് വേണം അവരെ പറയാൻ. അവർക്ക് ചില ഗുണങ്ങളുണ്ട്, അവർക്ക് ചില ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ഷഹീദായി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഞാൻ മരിച്ചാൽ പറയും സിറാജ് മരിച്ചു എന്ന്. എങ്കിൽ ഒരാള് ഷഹീദായി മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് സിറാജ് മരിച്ചു എന്നല്ല. ഞാൻ ഏതെങ്കിലും യുദ്ധക്കളത്തിൽ പോയിട്ട് ഇനി ഷഹീദായി മരിച്ച പിന്നെ സിറാജ് എന്നല്ല, മരിച്ചു എന്ന് പറയരുത്, ഷഹീദ് എന്ന് പറയണമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഷഹീദ്, അങ്ങനെ പേര് ഷഹീദ് എന്നാ പേര്. മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കാൻ പറ്റൂല, എങ്ങനാണോ മരിച്ച അതുപോലെ കഫൻ അടയ്ക്കണം. അവരെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇപ്പൊ കൊറോണ ഒക്കെ വന്ന് മരിച്ച അങ്ങനല്ലേ, ഇപ്പൊ കുളിപ്പിലൊന്നും ഇല്ലല്ലോ, അത് തന്നെ അടക്കില്ല. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, മയ്യത്ത് അതുപോലെ തന്നെ കബറടക്കിക്കൊള്ളണം. അങ്ങനെ ചില ഗുണങ്ങളുണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ. ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോ നിങ്ങൾ എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയാൽ, എന്റെ പൊന്നാര സിറാജ് ഉസ്താദെ, നമ്മളൊക്കെ ഇനിയിപ്പോ ഏത് യുദ്ധത്തിനാ പോണ്ടത് അല്ലേപ്പാ? എന്താണ് സാരിക്ക, ഏത് യുദ്ധത്തിനാ പോണ്ടേ? തായമ്മായും മരിച്ചിട്ട് 30 കൊല്ലം അത്ര, പാപ്പായുമ്മായും മരിച്ചിട്ട് 33 വർഷമായി. അള്ളാഹുവരുടെ ബാപ്പ മരിച്ചിട്ട് 33 വർഷം, ഉമ്മ മരിച്ചിട്ട് 3 കൊല്ലം, 2 വർഷം. അള്ളാഹു രണ്ടുപേരുടെയും മണ്ണറ അള്ളാഹു മണീറയാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. സ്വർഗത്തിൽ 33 വയസ്സാ പൊക്കോണം കേട്ടാത്താടെ കൈ പിടിച്ചിട്ട്.
സ്വർഗത്തിൽ എല്ലാവർക്കും 33 വയസ്സ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാപ്പ മരിച്ചിട്ട് 33 കൊല്ലം. അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടം തുറന്നു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. അള്ളാഹു മണിയറയാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ, മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നമ്മൾ ചിലപ്പോ മാന്തുമ്പോ കാണാപ്പ ഇവിടെ ഈ പള്ളി പണിയാൻ നേരത്ത് പതിഞ്ഞപ്പോ ആരെ മയ്യത്ത് കിട്ടിയില്ല. ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നല്ല ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടാവും കാണാനിട്ട്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, പലരൊക്കെ കാണാം മയ്യത്തൊക്കെ പലരുടെയും. ഇവിടെ പിന്നെ ഒരുപാട് സ്ഥലം കിടക്കുന്നുണ്ട്, കുഴപ്പമില്ല. മാന്തി നോക്കുമ്പോ അറിയാം, ചിലപ്പോ കിട്ടും, നല്ലതൊക്കെ കിട്ടും. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. അള്ളാഹു നമ്മുടെ മയ്യത്തുകള് മണ്ണ് തിന്നാത്ത മയ്യത്തുകളായി അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഭാര്യ ഭർത്താവ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭാര്യ പറയാറുണ്ട്, ഭർത്താവിന്റെ അതേ കബറിൽ തന്നെ എന്നെ അടക്കണം. അങ്ങനെ പറയാറുണ്ടല്ലോ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ. അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് കാസർഗോഡ് അങ്ങനെ അവിടെ നോക്കുമ്പോഴാണ് ഭർത്താവിന്റെ കബറിന്റെ അകത്ത് ഭാര്യയെ കബറടക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഭർത്താവിന്റെ മയ്യത്ത് ഇന്നലെ വെച്ചതുപോലെ കിടക്കാം. പത്രങ്ങളൊക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത്, ഞാൻ ചുമ്മാ പറഞ്ഞൊന്നുമല്ല, പത്രങ്ങളൊക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത വാർത്തയാണ്. ഇപ്പൊ 1 വർഷം കഴിഞ്ഞു എന്ന്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, അള്ളാഹു നമ്മുടെ മണ്ണറ അള്ളാഹു മണിയറയാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. എന്നൊരു സഹോദരി എന്നെ നമ്മുടെ കുടുംബവുമായിട്ട് നല്ല ബന്ധമുള്ള ആൻഡോമാനിലുള്ളതാ. അവരുടെ മകൻ ബാംഗ്ലൂരാ ഉള്ളത്. അവിടെ വന്നപ്പോ പടച്ചവനെ കൊറോണ പിടിച്ച്. ഇപ്പൊ അവരെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒരു റൂമിലിട്ടിരിക്കുക. എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, ഉസ്താദെ ഞാനല്ലാതെ വേറെ ആരുമില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു അൽഹംദുലില്ലാ, കബറി ഇതിനെ കാര്യം വരിയതില്ലേ, ഇപ്പൊ പഠിച്ചോളാനാ പറഞ്ഞേ. കൊണ്ടുപോയി അതിനകത്ത് ഇട്ടിരിക്കുക, വേറെ ആരുമില്ല ഒരു റൂമിന്റെ അകത്ത്. പടച്ചവനെ എന്നെ വിളിച്ചു, ഫോണുണ്ട്, വിളിച്ചപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു അൽഹംദുലില്ലാ, മുത്തുനബിയുടെ നബിദിനൊക്കെ റബീഉൽ വരുന്നുണ്ട്, സലാത്ത് പറഞ്ഞോളാൻ, കിടന്നോളാൻ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഏകാന്തത അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഖബർ അള്ളാഹു മണ്ണറ മണിയറയാക്കുമാറാകട്ടെ. ആ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി ഭർത്താവ് സുഖമില്ലാതെ മറ്റൊരു ഹോസ്പിറ്റലില്ല. കരുണക്കടലായ പടച്ചവൻ ശിഫാവ് കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ, മുഅ്മിനീങ്ങളെ, അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഇന്ന് നമുക്ക് പോയി യുദ്ധമൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. പിന്നെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഷഹീദാകാൻ കഴിയും? നമുക്ക് എങ്ങനെയാ ഷഹീദിന്റെ കൂലി കിട്ടുക? മഹാനായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ പറയുകയാണ്, വഅക്സറു ശുഹദാഇ അസ്ഹാബുൽ ഫുർസി ഖാല നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, എന്റെ സമുദായത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഷഹീദുകൾ ആരെന്നറിയോ? യുദ്ധകളത്തിൽ ബദറിൽ പോയി ഷഹീദായവര് മാത്രമല്ല, ഉഹദിൽ പോയവരല്ല, ഖന്തക്കിലും ഖൈബറിലും തബൂക്കിലും പോയവരല്ല. അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ പറയുന്നു, എന്റെ സമുദായത്തിൽ അധികം ശുഹദാക്കളും വിരിപ്പിൽ കടന്ന് മരിച്ചവരാണെന്ന് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നു, എന്റെ സമുദായത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഷഹീദ് അവർ യുദ്ധത്തിന് പോയിട്ടില്ല, അവർ വാള് കൈകൊണ്ട് പോലും എടുത്തിട്ടില്ല. അവര് വാളെടുത്തവരോ പരിചയെടുത്തവരോ കുതിരപ്പുറത്ത് ശത്രുവിന്റെ മുന്നിലേക്ക് പോയവരോ അല്ല. തന്റെ വീടിന്റെ അകത്ത് വിരിപ്പിന്റെ അകത്ത് കിടന്ന് മരിച്ച ഒരുപാട് ശുഹദാക്കൾ ഉണ്ടെന്ന് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അല്ലാഹു ആ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളെ പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹു ശുഹദാഇന്റെ പ്രതിഫലം കിട്ടുന്ന മരണം അല്ലാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അതിനാ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ മരിക്കാൻ, വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലോ പകലിലോ മരിക്കാൻ ദുആ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? ഷഹീദിന്റെ കൂലി കിട്ടിയിട്ട് മരിക്കാനാ. മുത്തുനബി പറഞ്ഞല്ലോ, ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ 20 പ്രാവശ്യം അല്ലാഹ് ഞാൻ മരിച്ചു പോകുമല്ലോ, ഒരു ദിവസം 20 പ്രാവശ്യം ഞാൻ മരിച്ചു പോകുമെന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ മരണത്തെ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? അവൻ നാളെ ശുഹദാക്കളുടെ കൂടെയാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ, എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, വിരിപ്പിൽ കിടന്നു മരിച്ചിട്ട് ഷഹീദിന്റെ കൂലി കിട്ടുന്ന ഒരുപാട് മരണങ്ങൾ നമുക്കറിയുമല്ലോ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഞാനും നിങ്ങളും ഇന്ന് മദീനത്ത് പോയാൽ, അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ മദീനയിലേക്ക് മുത്തുനബിയുടെ റൗള ശരീഫിന്റെ ചാരത്ത് ചെല്ലുമ്പോ, ആ റൗളക്കകത്ത് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കാലിന്റെ ഭാഗത്ത് 2 സ്വഹാബികൾ കിടക്കുന്നുണ്ട്. മഹാനായ സയ്യിദുനാ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു. രണ്ടാമതൊരാളുണ്ട്, മഹാനായ സയ്യിദുനാ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു
റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ കാലിന്റെ ചുവട്ടിൽ കിടക്കുന്ന സ്വഹാബി ആരാ? ഉമർ. ആരാ? അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ തലയെടുക്കാൻ പോയവനാ. മുത്തുനബിയുടെ തലയെടുക്കാൻ പോയ ഉമർ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കാൽ ചുവട്ടിൽ ഒരു ഇടം കിട്ടിയത് എങ്ങനെയെന്നറിയോ? അല്ലാഹുവേ, അതാ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ആയിഷ ബീബി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹയോട് ചോദിക്കുമായിരുന്നു, മുത്തുനബിയുടെ ഖബറിന്റെ ചരത്ത് എനിക്കൊരൽപ്പം സ്ഥലം തരുമോ ആയിഷ? ഉമ്മഹാത്തുൽ മുഅ്മിനീനോട് ചോദിക്കുമായിരുന്നു, ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ ചോദിക്കുമായിരുന്നു. എന്നിട്ട് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകനോട് പറഞ്ഞതെന്തെന്നറിയോ? ഞാൻ മരിച്ചിട്ട് എന്റെ മയ്യത്ത് ഖബറടക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ഖലീഫയാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഭാര്യയായ ആയിഷ ബീബി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹയോട് ചോദിച്ചു, ഒരു 6 അടി മണ്ണ് എനിക്ക് തരുവോ? മുത്തുനബിയുടെ ഖബറിന്റെ ചാരത്ത് ഒരു 6 അടി മണ്ണ് തരുവോ? ആയിഷ ബീവിയോട് ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോ ചോദിച്ചു. എന്നിട്ട് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മകനോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഖലീഫയാ. ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചോദിച്ചപ്പോ ചിലപ്പോ എന്താ ഖലീഫയായതുകൊണ്ട് അടക്കിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞതാ. എന്നാൽ എന്റെ മയ്യത്ത് ഖബറടക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ആയിഷ ബീബി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹയോട് ചോദിക്കണം ഖബറടക്കാനുള്ള അനുവാദം. സമ്മതിച്ചാൽ അവിടെ അടക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ ജന്നത്തുൽ ബഖീൽ കൊണ്ടുപോകണം. മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കാലിന്റെ ഭാഗത്ത് മദീനത്ത് ചെല്ലുമ്പോ അല്ലാഹു ചെന്ന് സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹു ചെന്ന് സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ. ഉംറയ്ക്കൊക്കെ പോകണമെന്ന് കരുതിയിരുന്നതാ, ഉംറയ്ക്ക് പോകണമെന്ന് കരുതിയിരുന്ന അപ്പോഴാ പഠിച്ചോണ്ട് റമളാനി അവിടെ പോയി നിൽക്കണമെന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹം. ഇതെല്ലാം മുടങ്ങിപ്പോയി. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനി എപ്പോഴാണോ തുറക്കുന്നത്, കൊറോണ ഉണ്ടോ എന്തോ ഇല്ലേ, നിങ്ങൾ ലീവ് തരണേക്കണം. ഞാൻ എന്തായാലും ഉംറയ്ക്ക് പോകും. അല്ലാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ. ദിനം തീർന്നു കിട്ടിയ ഫസ്റ്റ് ആദ്യം പോകുന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ ഞാൻ പോയിക്കും. ആരുണ്ടോ ഇല്ല നോക്കൂല, എനിക്ക് എന്തായാലും അവിടെ ചെല്ലണം. അള്ളാഹു മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചെന്ന് സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ. അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ. പോണ്ടേ? ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറിയ കൊറോണ വരുമോ? അവസരം കിട്ടിയാ പോയേക്കണം, അവസരം കിട്ടിയാ പോയേക്കണം. കാരണം എന്തെന്നറിയോ? മദീനത്ത് കിടന്ന് ആരെങ്കിലും മരിച്ച അവൻ രക്ഷപ്പെട്ടു. അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ. അവിടെ ഒരു 6 അടി മണ്ണ് കിട്ടുക, അത് യോഗവ സഹോദര. നമ്മളൊന്നും മരിക്കില്ല. നമുക്കതിനുള്ള ഞാൻ ഉംറയ്ക്ക് പോയപ്പോ ഞാനിങ്ങനെ കൂട്ടായിലുള്ള നമ്മുടെ ഫൈസൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സഹോദരൻ ഹാജിയാര്, നമ്മൾ ഉംറയ്ക്ക് പോയി മക്കയിൽ നിന്നും മദീനയിലേക്ക് പോയി. മക്കയിൽ നിന്നും മദീനയിലേക്ക് പോകുമ്പോ റൂമിന്റെ വെടിയിൽ ഭയങ്കര ബഹളം. ഞാനിങ്ങനെ ഇറങ്ങി നോക്കുമ്പോ പെണ്ണുങ്ങൾ ലഗേജ് കിട്ടാ നാട്ടിൽ പോവാൻ. ഓരോ താത്താമാരൊക്കെ എപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട്, മാക്സിയൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പൊക്കി അങ്ങോട്ട് വെച്ചിട്ട് ചവിട്ടി നിറയ്ക്ക. ഇന്നൊക്കെ ഉംറ കഴിഞ്ഞ് വരുന്നത് കണ്ടാ ഗൾഫിൽ നിന്ന് വരണ പോലെ ലഗേജ് മാത്രമുണ്ട് ഒരുപാട്. അപ്പൊ ഒരു ഉമ്മ ഇങ്ങനെ വെളിയിലിരിപ്പുണ്ട്, കരയാ സാധു. ഒരു ഉമ്മ രാമനാട്ടുകാരെ കാര്യം കണ്ടാൻ തോന്നുന്നു. ഉമ്മ വെളിയിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് കരയാ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു, എന്തേ ഉമ്മ നിങ്ങൾ ഇരിക്കണേ? എല്ലാരും സന്തോഷത്തിലാ നാട്ടിൽ പോകാൻ. എന്തേ ഉമ്മ? കണ്ണ് കാണാത്ത ഉമ്മ പറഞ്ഞു, മോനെ കഫൻ തുണി ബാഗിലിരിപ്പുണ്ട്, ഇവിടെ കിടന്ന് മരിക്കാൻ വന്നതാ. എനിക്ക് അള്ളാഹു അതിനുള്ള ഭാഗ്യം തന്നില്ലല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ട് കരയുക. അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈമാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ. അതുകൊണ്ട് അവിടെ പോയി മരിച്ച രക്ഷപ്പെട്ടു സഹോദര. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ആരെങ്കിലും എന്റെ മദീനയെ സ്നേഹിച്ച് എന്റെ മദീനയിൽ വന്ന് മരണപ്പെട്ട നാളെ ഞാൻ അവനെ സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. അള്ളാഹു ആ ജന്നത്തുൽ ബഖീൽ ഒരു 6 അടി മണ്ണ് നമുക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. മഹാനായ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ കഅബാലയത്തിൽ പോയി ഹജ്ജ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് തിരിക്കുക. ആ കഅബാലയത്തിൽ നിന്ന് പിരിയുന്ന സമയം കഅബാലയത്തിന്റെ മുറ്റത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. അല്ലാഹുമ്മ ർസുഖ്നു ഷഹാദാ ബിബലദി നബിയിക. ഈ ദുആ കേട്ടപ്പോഴാണ് സ്വഹാബികൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയത്. ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ സ്വഹാബി ഉണ്ടല്ലോ, കഅബാലയത്തിന്റെ മുറ്റത്ത് നിന്നിട്ട് അല്ലാഹുവോട് ചോദിക്കുകയാണ്, പടച്ചവനെ എനിക്ക് ഷഹീദായി മരിക്കണം തമ്പുരാനെ, എനിക്ക് ഷഹീദായി മരിക്കണം തമ്പുരാനെ. എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് മരിച്ചാ പോരാ, ബിബലദി നബിയിക, അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ മദീനത്ത് കിടന്നിട്ട് എനിക്ക് ഷഹീദാകണം തമ്പുരാനെ. കേട്ടവർ അത്ഭുതപ്പെടുകയാണ്. കാരണം നടക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത കാര്യം, നടക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത കാര്യം ഷഹീദാകണം. എവിടെ കിടന്ന്? മദീനയിൽ കിടന്ന്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഹറമിൽ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പാടില്ലല്ലോ, ഹറമിൽ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെയാ മദീനത്ത് കിടന്ന് ഷഹീദാവുക? ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിന്റെ ദുആ അങ്ങനെ. എന്നിട്ടും എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു
സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ റൗള ശരീഫ് എന്ന് കാണാൻ ചെന്നാൽ പടച്ചവനെ വല്ലാതെ കെട്ടിയടച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നോക്കാനല്ലേ കഴിയൂ. അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് പടച്ചവനെ സമാധാനത്തോടെ ഒരു യാസീൻ ഓതി ദുആ ചെയ്യാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല. ഒന്ന് കൈയുയർത്താൻ പോലും സമ്മതിക്കാതെ പെട്ടെന്ന് സലാം പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ അവിടെ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് ആട്ടിയിറക്കുമ്പോ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഇന്ന് അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് 4 ഭാഗവും കെട്ടിയടച്ചിരിക്കുകയാണ്. എങ്കിൽ എന്റെ കെട്ടിയടക്കാനുള്ള കാരണം എന്തെന്നറിയുമോ? എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ, റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങള്, മഹാനായ അബൂബക്കർ തങ്ങള്, ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു അവിടെ ഇങ്ങനെ തുറന്നു കിടക്കുകയായിരുന്നു. അത് കെട്ടിയടക്കുന്നതിനൊരു ചരിത്രമുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, മഹാനായ ഉമർ ഇബ്നു അബ്ദുൽ അസീസ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു രണ്ടാമത്തെ ഉമർ എന്ന ചരിത്രം പറഞ്ഞ ഉമർ ഇബ്നു അബ്ദുൽ അസീസ് തങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ റൗള ശരീഫിന്റെ ചാരത്തിൽ ഒരു ജൂതനായ മനുഷ്യനുണ്ടല്ലോ. അവിടെ നിന്ന് ചരിത്രം പറയുകയാ, ഒരു ജൂതനായ മനുഷ്യൻ കണ്ടാ വലിയ ആലിമിനെ പോലെ താടിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. അവർക്കൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്കറിയാം. അവരെ അവസ്ഥ കണ്ടപ്പോൾ ഉസ്താദന്മാരെ പോലൊക്കെ നല്ല താടി തൊപ്പിയൊക്കെ വെച്ച് നടക്കുന്ന ഈ ഇസ്രായേലിലൊക്കെ പോയിട്ടുള്ളവർക്ക് ഞാൻ പോയി കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു നമുക്ക് ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസ് സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ. അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ. അള്ളാഹ് പോണോന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലവ, മുത്തുനബി പോണോന്ന് പറഞ്ഞ 3 പള്ളികൾ, 3 ഭവനങ്ങൾ, 1 പരിശുദ്ധ കഅബാലയം, 2 മസ്ജിദുൻ നബവി, 3 മസ്ജിദുൽ ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസ്. അള്ളാഹു ഈ 3 പള്ളികളും സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഒരു ജൂതനായ മനുഷ്യൻ ആദ്യമായിട്ട് പള്ളിയിൽ വരും. ഒന്നാമത് പള്ളിയിൽ വരുന്ന ഈ മനുഷ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഖബറിന്റെ ചാരത്ത് വന്നിട്ട് ആ റൗളയുടെ ചാരത്തായിരിക്കാം. ഏറ്റവും അവസാനം പോകുന്നത് ഇദ്ദേഹം തന്നെ. ഒന്നാമത് വരും, എല്ലാവരും പോയിട്ട് ഏറ്റവും അവസാനമായി ചങ്ങാതി പോവാ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, എന്താ പണി? എന്താ? എല്ലാവരും പോയി കഴിയുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഖബറിന്റെ ചാരത്തിരുന്നിട്ട് മണ്ണ് വാരിയിടുക, കുഴിയെടുക്കുക. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ആ ശറഫാക്കപ്പെട്ട ജനാസ ഇതിനകത്തുണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുത്തു മാറ്റാനുള്ള പരിപാടിയിൽ ഇയാളിങ്ങനെ മണ്ണുവാരി ഇതിനകത്തിട്ട് നിറയ്ക്കും. എന്നിട്ട് അവസാനം പോകും. ഇങ്ങനെ ദിവസങ്ങളായി ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ്. അവസാനം അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ആ ശറഫാക്കപ്പെട്ട ജനാസയുടെ അടുക്കലേക്ക് മണ്ണെടുത്തെടുത്ത ആ കുടി എത്താറായപ്പോ അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഉമർ ഇബ്നു അബ്ദുൽ അസീസ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു മഹാനവറുകളുടെ സ്വപ്നത്തിൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു, ഉമറേ, ആ മനുഷ്യനുണ്ടല്ലോ, എന്റെ ഖബറിന്റെ ചാരത്ത് വന്നിരിക്കുന്നവൻ ജൂതനാണ്. അവൻ എന്റെ മയ്യത്ത് അവിടെ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റാനുള്ള വഴിയാണ്. അതുകൊണ്ട് അവനെ പിടിക്കണേ, അവന് കൊടുക്കേണ്ട ശിക്ഷ കൊടുക്കണേ. അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് ഉമർ ഇബ്നു അബ്ദുൽ അസീസ് തങ്ങൾക്ക് അറിയിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ഓർഡറിട്ടു, ആ മനുഷ്യനെ അവിടെ നിന്ന് പിടിച്ചു. അവന് കൊടുക്കേണ്ട അവസാനം ആ മനുഷ്യന് കൊടുക്കേണ്ട ശിക്ഷ കൊടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ എല്ലാവരും തീരുമാനിച്ചു, ഇത് കെട്ടിയടക്കണം. അങ്ങനെയാണ് മുത്തുനബിയുടെ റൗള എവിടെ നിന്ന് കെട്ടിയടക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, അങ്ങനെ അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ റൗള ശരീഫ് അവിടെ നിന്ന് കെട്ടിയടക്കാൻ അവിടെ നിന്ന് പടച്ചവനെ കുഴിയെടുക്കുമല്ലോ. 4 ഭാഗം കെട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി അവിടെ നിന്ന് കുഴിയെടുത്തു. അങ്ങനെ കുഴിയെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് രക്തം ഇങ്ങനെ വരികയാ, ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് രക്തം ഇങ്ങനെ വരികയാ. പടച്ചവനെ പണി നിർത്തി, അവിടെ നിന്ന് പണി നിർത്തി. അവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോ ഒരു കാല് കാണുകയാണ്, ഒരു കാല് കാണുകയാണ്, ഒരു ജനാസയുടെ കാല് കാണുകയാണ്. ആരുടേതാണെന്നറിയില്ല. അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെ കിടപ്പുണ്ട്, അബൂബക്കർ തങ്ങൾ അവിടെ കിടപ്പുണ്ട്, ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് തങ്ങൾ കിടപ്പുണ്ട്. പടച്ചവനെ ആരുടെ കാലാണെന്നറിയുന്നില്ല. അവിടെ നിന്നിങ്ങനെ മയ്യത്തിന്റെ കാലിൽ നിന്ന് രക്തം ഇങ്ങനെ പൊടിയുകയാ. പടച്ചവനെ എല്ലാവർക്കും വല്ലാത്ത അത്ഭുതമായി. ഇതാരുടെ കാലാണെന്നറിയണമല്ലോ, ഇതാരുടെ കാലാണെന്നറിയണമല്ലോ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അന്ന് ജീവിച്ചിരുന്ന സ്വഹാബിയാണ് സുഫിയാൻ സൗരി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു. അന്ന് മദീനത്തുണ്ടായിരുന്ന സ്വഹാബിയാണ്. അന്ന്
മദീനത്തുണ്ടായിരുന്ന സ്വഹാബിയ. എല്ലാവരും കൂടെ സുഫിയാൻ സൗരി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിന്റെ മുന്നിൽ ചെന്നു. എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് സംഭവം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. മഹാനവറുകൾ അവിടുന്ന് കടന്നു വരികയാ. ഇതാരുടെ കാലാണെന്നറിയണമല്ലോ, ഈ രക്തം എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നതെന്നറിയണമല്ലോ. അവിടെ വന്നിട്ട് മണ്ണങ്ങോട്ട് മാറ്റുകയാണ്, അവിടെ വന്നിട്ട് മണ്ണങ്ങോട്ട് മാറ്റുകയാണ്. പടച്ചവനെ നോക്കുമ്പോ ആ കബറടക്കിയിരിക്കുന്ന മയ്യത്തിന്റെ കാലിൽ നിന്നാണ് രക്തം ഇങ്ങനെ വരുന്നത്. മഹാനായ സുഫിയാൻ സൗരി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ആ കാലിങ്ങനെ പിടിച്ചു നോക്കുകയാണ്. ഇതാരുടെ കാലാണ് റബ്ബേ, ഇതാരുടെ കാലാണ് റബ്ബേ. അവിടുന്ന് കാലിങ്ങനെ പിടിച്ചു നോക്കുമ്പോ സുഫിയാൻ സൗരി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു, തിൽക റിജുലി ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ്. ഈ കാലാരുടെ കാലെന്നറിയുമോ? ഈ കിടക്കുന്ന രക്തമൊലിക്കുന്ന കാലാരുടെ കാലെന്നറിയുമോ? രണ്ടാമത്തെ ഖലീഫയായ മഹാനായ സയ്യിദുനാ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു. ഉമർ തങ്ങളുടെ കാലിൽ നിന്നാണ് രക്തമൊലിക്കുന്നത്. ഏകദേശം 70 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു. 70 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കാലിന്റെ ഭാഗത്ത് കിടക്കുന്ന ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു മുത്തുനബിയുടെ തല കൊയ്യാൻ പോയ ഉമർ, മുത്തുനബിയുടെ തല കൊയ്യാൻ പോയ ഉമർ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോ പടച്ചറപ്പേ ഒരുപാട് പെൺമക്കളെ ജീവനോടെ കുടിച്ചു മൂടിയ സ്വഹാബി. ഒരുപാട് പേരെ പടച്ചവരെ കൊച്ചുകുട്ടികളോട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ മടിക്കുന്ന കുട്ടികളോട് പറയും ഉമർ വരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞ പേടിച്ച് കുട്ടികൾ പോലും ഭക്ഷണം കഴിക്കുമായിരുന്നു. ഉമർ തങ്ങൾ ഒരിക്കൽ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മുന്നിലിരുന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, നബിയേ നബിയേ, ഒരു ദിവസം ഞാൻ ജാഹിലിയ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഉമർ തങ്ങൾ കള്ളു കുടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. ഉമർ തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കള്ളു കുടിച്ചിട്ട് കൂട്ടുകാരുടെ കൂടെ ഇരിക്കുമ്പോ അല്ലാഹുവേ, കൂട്ടുകാര് പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തർക്കിക്കുകയാണ്. എന്തേ കാരണമെന്നറിയോ? ഒരു ഗർഭിണിയായ പെണ്ണ് നടന്നു വന്നു. ഒരു ഗർഭിണിയായ പെണ്ണ് നടന്നു വന്നു. കൂട്ടുകാരിൽ ഒരുത്തം പറഞ്ഞു, ആ പെണ്ണിന്റെ വയറ്റിൽ കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞ് ആണാണ്. മറ്റൊരുത്തം പറഞ്ഞു, ഇല്ല പെണ്ണാണ്. രണ്ടുപേരും കൂടെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം വന്നപ്പോ തന്റെ അരയിലിരുന്ന വാളെടുത്തിട്ട് ആ പെണ്ണിന്റെ വയറ് കുത്തി കീറിയിട്ട് അതിനകത്ത് കിടന്ന ബീജം, അതിനകത്ത് കിടന്ന കുഞ്ഞാണാണോ പെണ്ണാണോ എന്ന് നോക്കിയ മഹാനായ സയ്യിദുനാ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ്. ജീവിച്ചിരുന്ന ഉമറുണ്ടല്ലോ, ആ ഉമർ തങ്ങളെ യുദ്ധത്തിൽ ഷഹീദായ സഹാബിയല്ല, ബദറിലല്ല ഷഹീദായത്, ഉഹദിലല്ല ഷഹീദായത്, അല്ലാഹുവേ ഒരു യുദ്ധത്തിലുമല്ല ഷഹീദായത്. പിന്നെ എങ്ങനെയാ ഉമർ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ സ്വഹാബി എങ്ങനെയാ മരണപ്പെട്ടത്? അല്ലാഹുവിന്റെ പള്ളിക്കകത്ത് സുബഹി നമസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്താ, അല്ലാഹുവിന്റെ പള്ളിക്കകത്ത് സുബഹി നമസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്താണ് മഹാനായ സയ്യിദുനാ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു അവിടുന്ന് ഷഹീദാകുന്നത്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോ തന്റെ അടിവയറ്റിലേക്ക് കടാര കുത്തിയിറക്കുകയാണ്. അവസാനം അവിടുന്ന് പിടഞ്ഞു വീണു. തങ്ങളുടെ വായിലേക്ക് പാലെടുത്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ വായിലൊടിച്ച പാല് അടിവയറ്റിലൂടെ വെളിയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അങ്ങനെ ഷഹീദായ സഹാബിയാ ഉമർ തങ്ങൾ സഹാബത്തിനോട് ചോദിച്ചു, സഹാബാ, എന്നെ കുത്തിയത് മുസ്ലിമാണോ സഹാബാ? അവിടെന്ന് ചോദിച്ചു, എന്നെ കുത്തിയത് മുസ്ലിമാണോ? അല്ല. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, അൽഹംദുലില്ലാഹ്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, അങ്ങനെ ഷഹീദായ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിന്റെ ആ കാലിൽ നിന്ന് ആ രക്തമൊലിച്ചത് എന്ന് ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുന്നു. അല്ലാഹു ഈമാൻ തരുമാറാകട്ടെ. ഇതെപ്പ വിശ്വസിക്കാൻ വല്ല മടിയുണ്ടോ? ഇതൊക്കെ വിശ്വസിക്കാൻ വല്ല മടിയുണ്ടോ? അല്ലാഹു നമുക്ക് ഈമാൻ തരുമാറാകട്ടെ. അതാണ് ഷഹീദ്, അതാണ് ഷഹീദ്. ആ ഷഹീദിന്റെ മഹത്വം അറിയണണ്ട എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ. പടുവൃദ്ധനായ മുടന്തനുള്ള അംർ ഇബ്നു ജമൂഹ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു നബിയെടുത്ത് വന്നിട്ട് പറയുന്നു, നബിയെ, മക്കൾ അനുവദിക്കുന്നില്ല, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ വിടണം. എന്തിന്? പെണ്ണെട്ടാനാ.
എന്തേ ഉസ്താദെ, എന്റെ മക്കള് പെണ്ണുകെട്ടാൻ അനുവദിക്കണില്ല, ഭാര്യ മരിച്ചുപോയി, വാപ്പ വന്നിട്ട് പറയാ മക്കൾ അനുവദിക്കുന്നില്ല, ഒന്ന് പറഞ്ഞു റെഡിയാക്കാൻ. എന്നാൽ ഈ പ്രായം ചെന്ന സഹാബി, മുടന്തനായ സഹാബി റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ ചാരത്ത് വന്നിട്ട് പറയുന്നു, നബിയെ എനിക്ക് പോണം, നബിയെ യുദ്ധത്തിന് പോകണം, ഷഹീദാകണം. പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു, പ്രായമായില്ലേ, നിങ്ങൾക്ക് മുടന്തുണ്ടല്ലോ, നിങ്ങൾക്ക് പോണം നിർബന്ധം ഇല്ല നബിയെ, പോണം. എന്തുകൊണ്ട്? ഷഹീദിന്റെ പ്രതിഫലം. അവരുടെ മയ്യത്തുകൾ മണ്ണ് തിന്നാറില്ല, അവരുടെ മണ്ണ് അവരുടെ ശരീരം പുഴുക്കാറില്ല, അവർക്ക് നാളെ വിചാരണയില്ല. അവർ ഇന്നും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഖബറിലാണെങ്കിലും അവരുടെ റൂഹുകൾ പച്ചക്കിളികളുടെ രൂപത്തിൽ അവർ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പടച്ചവന്റെ അർശിന്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് ഇന്നും അവർ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. അവരുടെ റൂഹുകൾ അവർ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു എന്ന് മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നു. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ശുഹദാക്കൾ അവരാ. അതുകൊണ്ടാണ് ആ മഹത്വം അറിയുന്നത് കൊണ്ടാണല്ലോ മഹാനായ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ, അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ നമുക്ക് ഉഹദിന്റെ രണാങ്കണത്തിൽ പോകുമ്പോ അവിടെ ഒരുപാട് സഹാബത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട്. മദീനത്ത് പോകുമ്പോ ഉഹദിന്റെ രണാങ്കണത്തിൽ നമ്മൾ പോകാറുണ്ട്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ആ കാണുന്ന ആ ഉഹദിന്റെ രണാങ്കണത്തിൽ ഷഹീദായവരെ കബറടക്കിയിരിക്കുന്ന അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് മഹാനായ സയ്യിദനാ മിസ്അബ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, മിസ്അബ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിന്റെ ചരിത്രം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ചരിത്രമാണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ മിസ്അബ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നു, അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിലേക്ക് കടന്നു വന്നു. മിസ്അബ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു മുസ്ലിമായി. അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവസാനം മിസ്അബ് തങ്ങളെ മദീനത്തേക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ടു. ആദ്യം പോയത് മിസ്അബ് തങ്ങളാണ്. ആദ്യമായിട്ട് മിസ്അബ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവാണ് മദീനത്തേക്ക് പോയത്. അവിടെ ചെന്നിട്ട് മിസ്അബ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ഓരോ വീട്ടിലും പോയിട്ട് ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കും, ഓരോ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കും. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അവർ അൻസാരിങ്ങളുടെ സ്വഭാവം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് മുഹാജിറുകൾ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എന്ന് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ മദീനക്കാർക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു മിസ്അബ് തങ്ങള്. അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഓതാൻ പഠിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ സഹാബികൾ വരാൻ തുടങ്ങി, വന്നവരെ മുഴുവനും സ്വീകരിച്ചു. അവസാനമായിട്ട് മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളും അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് തങ്ങള് അങ്ങനെ മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് ഹിജ്റ വന്നു. അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനെ കണ്ടപ്പോ മദീന നിവാസികൾക്ക് വല്ലാത്ത സന്തോഷമാണല്ലോ. പടച്ചവനെ അവരിങ്ങനെ സ്വീകരിക്കുകയാണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനെ സ്വീകരിച്ചു. എന്നിട്ട് എല്ലാവരുടെ മുന്നിൽ ഇരുന്നിട്ട് മുത്തുനബി അവിടെ നിന്ന് പ്രഭാഷണം നടത്തുകയാണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് നസീഹത്ത് നടത്തുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കണ്ണുകൾ ഇങ്ങനെ തിരയുകയാണ്. ആരെയോ കാണാനിട്ട് തിരയുന്നത് പോലെ, ആരെയോ കാണാനിട്ട് തിരയുന്നത് പോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ തന്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന ആ ജനങ്ങൾ സ്വഹാബത്തിന്റെ ഇടയിൽ അള്ളാന്റെ റസൂൽ ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാ. എന്നിട്ട് പ്രവാചകനെ കാണുന്നില്ല. അള്ളാന്റെ റസൂൽ ചോദിച്ചു, മിസ്അബ് എവിടെ, എന്റെ മിസ്അബ് എവിടെ? അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ സ്വഹാബത്തിന്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പറയുന്നു, ലബ്ബൈക യാ റസൂലല്ലാഹ്, ഞാനിവിടെയുണ്ട് നബിയേ, ഞാനിവിടെയുണ്ട് നബിയേ. മിസ്അബ് തങ്ങളെ സ്വഹാബത്തിന്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് പറയുമ്പോ റസൂലുള്ളാഹിക്ക് തിരിച്ചറിയുന്നില്ല. മിസ്അബിന്റെ രൂപമൊക്കെ മാറിയിരിക്കുകയാണ്, മിസ്അബിന്റെ രൂപമൊക്കെ മാറിയിരിക്കുകയാണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ തന്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന സ്വഹാബത്തിനോട് അവിടെ നിന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, സഹാബാ, ഞാൻ മിസ്അബിനെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന രംഗം എങ്ങനെയെന്നറിയോ? അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ മിസ്അബ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുമ്പോ മിസ്അബിന്റെ അവസ്ഥ എന്തെന്നറിയോ? അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു, ഞാൻ മിസ്അബിനെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് എങ്ങനെയെന്നറിയോ? ഞാൻ മിസ്അബിനെ മക്കയിൽ വെച്ച് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് എങ്ങനെയെന്നറിയോ? വാപ്പാടെയും ഉമ്മാടെയും ഇടയില് സ്വർണത്തിന്റെ തളികയിലിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതാ കണ്ടത്. മിസ്അബ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണുമ്പോ വാപ്പാടെയും ഉമ്മാടെയും ഇടയിലിരുന്നിട്ട് സ്വർണത്തിന്റെ പാത്രത്തിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയാ, സ്വർണത്തിന്റെ പാത്രത്തിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയാ. ആ മിസ്അബ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു മുത്തുനബിയുടെ ചാരത്ത് നിന്നതെങ്ങനെയെന്നറിയോ? എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഒരാടിന്റെ തൊലിയുണ്ടല്ലോ, ഒരാടിന്റെ തൊലി ഇങ്ങനെ കമ്പിളിയായി പുതച്ചിരിക്കുകയാ. സ്വർണത്തിന്റെ തളികക്കകത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന മിസ്അബ് അള്ളാന്റെ റസൂല് മദീനത്ത് ചെന്നിട്ട് നോക്കുമ്പോ ഒരു കമ്പിളി പോലെ ആടിന്റെ തൊലി ഇങ്ങനെ, ആടിന്റെ തോലിങ്ങനെ പുതച്ചിരിക്കുകയാണ്. റബ്ബേ,
പറന്നു പോകാതിരിക്കാൻ ഒരു വള്ളി കൊണ്ട് കെട്ടിവെച്ചിരിക്കുകയാ. സ്വർണത്തിന്റെ നൂലുകൊണ്ട് നെയ്ത വസ്ത്രം ധരിച്ച മിസ്ബ് പടച്ചവനെ മുത്തുനബി നോക്കുമ്പോ, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ നോക്കുമ്പോ പടച്ചവനെ പറന്നു പോകാതിരിക്കാൻ വള്ളി ഇങ്ങനെ കെട്ടിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, മിസ്ബ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിന് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമാണ്. മുത്തുനബിയെ വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമാണ്. മുത്തുനബി നടക്കുന്നത് പോലെയാണ് മിസ്ബ് നടക്കുന്നത്. പ്രവാചകൻ എങ്ങനെയാണോ നടക്കുന്നത്, ഇന്ന് സിനിമാ താരങ്ങളെ പിൻപറ്റുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ എങ്ങനെയാണോ മുടി വെട്ടുന്നത്, എങ്ങനെയാണോ മുണ്ട് മടക്കുന്നത്, ഏത് വസ്ത്രമാണോ ധരിക്കുന്നത്, അവന്റെ താടി എങ്ങനെയാണ്, അവന്റെ ഉടുപ്പ് എങ്ങനെയാണ്, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുപോലെ പിൻപറ്റുന്ന യുവതലമുറയോട് മിസ്ബ് എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് നടക്കുന്നത് പോലെയാ നടക്കുന്നത്. മിസ്ബ് നടക്കുന്നത് കണ്ടാൽ അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് കുതിരയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണോ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെയേ മിസ്ബ് ഇരിക്കാറുള്ളൂ. പ്രവാചകനോട് വല്ലാത്ത മഹബത്തായിരുന്നു. എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, ഉഹദിന്റെ രണാങ്കണത്തിൽ യുദ്ധം നടക്കുമ്പോ ശത്രുക്കൾ അതാ കലികേറിയിട്ടവന്മാര് ഇങ്ങനെ പരതി നടക്കുകയാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ കൊല്ലുന്നതിന് വേണ്ടി ശത്രുക്കൾ ഇങ്ങനെ പരക്കം പായുമ്പോ പടച്ചവനെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് കാണുകയാണ്. ശത്രുക്കൾ വിചാരിച്ചു പോകുന്നത് മുഹമ്മദാണ്. ആരോ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, ആ പോകുന്നത് മുഹമ്മദാണ്. അതുകൊണ്ടടാ മുഹമ്മദ് പോകുന്നു. പടച്ചവനെ എല്ലാവരും കൂടെ നാലു ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഓടി വന്നിട്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനാണെന്ന് കരുതിയിട്ട് എല്ലാവരും കൂടെ വെട്ടി നുറക്കുമ്പോ തന്റെ മുഖം ഇങ്ങനെ പൊത്തിപ്പിടിച്ചിട്ട് കിടക്കുകയാ. മിസ്ബിന് പറയാ, ഞാൻ മുഹമ്മദല്ല. മുഖം അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൊല്ലാൻ വരുന്നവർ ഇതുപോലെ ചെയ്യില്ലായിരുന്നു. എന്നിട്ട് ആരും കാണാതിരിക്കാ തന്റെ മുഖം ഇങ്ങനെ പൊത്തിപ്പിടിച്ചിട്ട് അല്ലാഹുവേ കബർന്ന് കിടക്കുകയാണ്. ശത്രുക്കൾ അവിടെ നിന്ന് വെട്ടി നുറുക്കുകയാ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ചരിത്രം പറയുന്ന 72ഓളം വെട്ടുകൾ. നിങ്ങൾ ചിന്തിക്ക്, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലാണെന്ന് കരുതിയിട്ട് ശത്രുക്കൾ വെട്ടാൻ വരുമ്പോ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നിന്നിരുന്നെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുമായിരുന്നു. പക്ഷേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അല്ലാഹുവിന്റെ സ്വർഗമാണ് അവർക്ക് വേണ്ടത്. അവസാനം അവിടെ കിടന്ന് ഷഹീദായി. ഓരോ ആൾക്കാരുടെയും മയ്യത്ത് കഫം പൊതിയുകയാണ്. ഓരോ ജനാസകളെ കഫം പൊതിയുകയാണ്. അവസാനം നോക്കുമ്പോ ഒരു ജനാസയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് സ്വഹാബികൾ കരയുകയാ. ഒരു ജനാസയുടെ ചാരത്ത് നിന്ന് കരയുകയാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് ചോദിച്ചു, എന്തേ സഹാബാ എന്തേ കഫം പൊതിയാത്തത്? ആരുടെ ജനാസയാ? യാ റസൂലല്ലാഹ്, ഇത് മിസ്ബിന്റെ ജനാസയാണ് നബിയേ. കഫം തുണിയില്ല നബിയേ, മയ്യത്ത് പൊതിയാ കഫം തുണിയില്ല നബിയേ. ചെറുപ്പക്കാരാ, സ്വർണത്തിന്റെ നൂല് കൊണ്ട് നെയ്ത വസ്ത്രം ധരിച്ച് സ്വർണ്ണ പാത്രത്തില് ഭക്ഷണം കടിച്ച് കിടന്ന മിസ്ബ് അവസാന തലമറച്ച കാലുവെളിയില്, കാലുമറച്ച തലവെളിയില് അവസാനം അല്ലാഹുവേ കഫം പൊതിയാ തുണിയില്ലാതെ അവിടെ നിന്ന് പച്ചില പുല്ല് പറിച്ച് കാലിൽ വെച്ച് കെട്ടിയിട്ട് കബറിന്റെ അകത്ത് ഇറക്കി വെച്ചെന്ന് ചരിത്രം പറയുമ്പോ അല്ലാഹുവിന്റെ ജനാസ അതാ തലമറച്ച് കഫം പൊതിഞ്ഞ് കാലിൽ പൊതിയാ തുണിയില്ലാതെ പുല്ല് പറിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് കാലിൽ കെട്ടിവെച്ചിട്ട് ആ സഹാബിയുടെ ജനാസ കബറിൽ ഇറക്കുമ്പോ കാലിൽ കെട്ടിയിരുന്ന പുല്ലവിടം നടിഞ്ഞ് താഴെ വീടുകയാണ്. ആ സമയത്തല്ലേ മുത്തുനബി പറഞ്ഞത്, വമിനന്നാസി മയ്യശ്രീ നഫ്സഹു ബിതിഗാ മർളാതില്ലാഹ് വല്ലാഹു റഊഫുൻ ബിൽ ഇബാദ്.
സഹാബ് മോനെ മരിച്ചാൽ എങ്ങനെ മരിക്കണമടാ, അല്ലാതെ നടറോഡിൽ കിടന്ന് പരസ്പരം തമ്മിലടിച്ച് വെട്ടിച്ചാവുന്നതിലല്ല കാര്യം. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഷഹീദാരെന്നറിയോ? അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ജീവിച്ചിട്ട്, അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ജീവിച്ചിട്ട് അല്ലാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് പോലെ പോകുന്നവരാ ശുഹദാക്കള്. വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ മരിക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ, റബ്ബേ നമസ്കരിച്ച സുജൂദിൽ കിടക്കും മരിക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ. അതിനല്ലേ മരണമെന്ന് പറയുന്നത്, അതിനല്ലേ മരണമെന്ന് പറയുന്നത്. പല മയ്യത്തുകളും കണ്ടപ്പോ കൊതിച്ചു പോയില്ലേ, പല ജനാസകളും കണ്ടപ്പോ കൊതിച്ചു പോയില്ലേ. പടച്ചവനെ മരിച്ചാൽ ഇവര് മരിച്ചതുപോലെ മരിക്കണമെന്ന് പല മയ്യത്തുകൾ കണ്ടപ്പോഴും നമുക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങള്, ഒരു ശുഹദായിന് അല്ലാഹു കൊടുക്കുന്ന പ്രതിഫലം ഇതാണ്. ഒരു ശുഹദായിന് അല്ലാഹു കൊടുക്കുന്ന പ്രതിഫലം ഇതാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഇവരാണ് ശുഹദാക്കള്, ഇവരാണ് ശുഹദാക്കള്. ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് ശുഹദാഇന്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കാനാ. അല്ലാഹു ഷഹീദായി മരിക്കാൻ ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ, അല്ലാഹു ഷഹീദായി മരിക്കാൻ ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ. വാച്ചി നോക്കണ്ട, 9:35 ഞാൻ കണ്ടു. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എത്രയായി? 1 മണിക്കൂറായി. അല്ലാഹു ഈമാൻ തരുമാറാകട്ടെ, അല്ലാഹ് ഈമാൻ തരുമാറാകട്ടെ. അപ്പൊ ഷഹീദായി മരിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലം മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായോ? പറ മനസ്സ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒന്നും വേണ്ട, മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി എങ്കിൽ അല്ലാഹു നരകത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുന്ന രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തി ആരെന്നറിയോ? മഹാനായ അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു പറഞ്ഞു, അല്ലാഹുവിന്റെ അദാബുകൾ കൊണ്ട് നിറച്ച നരകത്തിലേക്ക് അല്ലാഹു ആദ്യമായിട്ട് വലിച്ചെറിയുന്ന ഒന്നാമത്തെ വിഭാഗം ഖുർആൻ പഠിച്ചവനാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പഠിച്ചവൻ എന്തിന്? അല്ലാഹുവിന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയല്ല, അല്ലാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടിയല്ല. എല്ലാവരുടെ മുന്നിൽ വലിയ ഹാഫിള്, വലിയ ആലിം, വലിയ ആളാണ്, വലിയ കൊലകൊമ്പനാണെന്നറിയാൻ വേണ്ടി ഖുർആൻ പഠിച്ചവൻ, അവന്റെ ഗതി വളരെ പരിതാപകരമാണ്. അല്ലാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. പറ, ഞങ്ങളൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ടു പോട്ടെ, അല്ലാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാ. കട ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ ആരെയെ വിളിക്കണേ? ഉസ്താദിന് അല്ലേ? ഇവിടുന്ന് കുറ്റിയടിക്കാൻ വിളിക്കുന്ന ആര്? ഉസ്താദിന്. അപ്പം ബറക്കത്ത് നരകം ആദ്യം കത്തിക്കുന്ന ആരെടുത്ത് വെച്ചാ? എടാ, കട ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനും വീട് കുറ്റിയടിക്കാനും വണ്ടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ മാത്രമല്ല ഉസ്താദന്മാര്. നരകത്തിലേക്ക് അല്ലാഹു ആദ്യം എടുത്തു വെക്കണ വറവ് അവര് തന്നെയാണ്. അല്ലാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. സന്തോഷമായില്ലേ? അങ്ങനെ തന്നെ വേണം ഉസ്താദെ, കത്തണം മാരി തിരിയില്ലേ? ശരി, അല്ലാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. രണ്ട് അല്ലാഹു നരകത്തിലേക്ക് കത്തിക്കാൻ എടുത്തു വെക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ വിറക് മഹാനായ സയ്യിദുനാ അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു പറഞ്ഞു, വമുജാഹിദുൻ ഫീ സബീലില്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ഷഹീദായ ശുഹദാഇന്റെ ശരീരമാണെന്ന് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ആര് ശുഹദാക്കളാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. എങ്ങനെ ശുഹദാ? ഏത് ശുഹദാ? പ്രശ്നെ ഞാൻ നാട്ടുകാരുടെ മുന്നിൽ എനിക്ക് പേരും മഹത്വം ഉണ്ടാവണം. അല്ലാഹുവിന്റെ തൃപ്തിയൊന്നുമില്ല, അല്ലാഹുവിന്റെ തൃപ്തിയും പൊരുത്തമൊന്നുമില്ല. എന്നെ എല്ലാവരും ഷഹീദ് എന്ന് വിളിക്കണം. രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി കൊടുത്തവൻ, അതിനു വേണ്ടി കൊടുത്തവൻ അല്ലേ? പോസ്റ്ററൊക്കെ ഒട്ടിച്ചിട്ടില്ലേ? അല്ലേ? എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ, അങ്ങനെ മഹാനായ സയ്യിദുനാ അലി ഇബ്നു അബീ താലിബ് റളിയല്ലാഹു തആല, ഇവിടുന്ന് ചരിത്രം കാണുമല്ലോ, ഇവിടുന്ന് എത്രയോ സംഭവം അറിയാം. ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരുപാട് സഹാബത്തിനെ കൊന്ന ഒരുത്തനെ മലർത്തിയിട്ടു. ഒരുപാട് മുസ്ലിമീങ്ങളെ, ഒരുപാട് സഹാബത്തിനെ കൊന്ന ഒരുത്തനെ അവസാനം അവന്റെ നെഞ്ചത്ത് കയറിയിരിക്കുക തലവെട്ടാൻ. സഹാബികൾ മുഴുവൻ ഇപ്പൊ അവന്റെ തല വിട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞിങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുക. മഹാനായ സയ്യിദുനാ അലി ഇബ്നു അബീ താലിബ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു നെഞ്ചത്തിരുന്നിട്ട് വാളെടുത്തിട്ട് അവന്റെ കഴുത്തിലേക്ക് വെച്ചപ്പോ അവൻ ഒരൊറ്റ തുപ്പ് അലി ഇബ്നു അബീ താലിബ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിന്റെ മുഖത്തേക്ക് കാർക്കിച്ചു തുപ്പി. ആ കഴുത്തിൽ വെച്ച വാളെടുത്തിട്ട് മഹാനായ അലി ഇബ്നു അബീ താലിബ് റളിയല്ലാഹു തആല കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് പോയി. അവന്റെ കഴുത്തിൽ വെച്ചിരുന്ന വാളെടുത്തിട്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് പോയി. എല്ലാവരും ചോദിച്ച്, എന്തേ അവനെ കൊല്ലണ്ടേ? അവനെ കൊന്നുകളയണ്ടേ? ഒരുപാട് സഹാബത്തിനെ കൊന്നവനല്ലേ, എന്തേ വെറുതെ വിട്ടേ? അലി ഇബ്നു അബീ താലിബ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു പറഞ്ഞു, അവൻ എന്റെ മുഖത്ത് തുപ്പിയപ്പോ എനിക്ക് ഇത്തിരി ദേഷ്യം തോന്നിയവനുണ്ട്. അവൻ എന്റെ മുഖത്ത് തുപ്പിയപ്പോ എനിക്ക് അവനോട് അല്പം ദേഷ്യം തോന്നി. അങ്ങനെ കൊന്ന എനിക്ക് അല്ലാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ പ്രതിഫലമില്ല.
അല്ലാതെ കൊന്നിരുന്നെങ്കിൽ പ്രതിഫലമുണ്ട്. പക്ഷെ അവൻ തുപ്പിയപ്പോ സ്വന്തം കാര്യമില്ല, അവൻ ഇത്തിരി ദേഷ്യം കൊണ്ടായി. ആ സമയത്ത് ചെയ്താൽ എനിക്ക് അല്ലാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ പ്രതിഫലം കിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ടായി എഴുന്നേറ്റ് പോയത് എന്ന് മഹാനായ സയ്യിദന അലി ഇബ്നു അബീ ത്വാലിബ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു. അല്ലാഹു നമുക്ക് ഈമാൻ തരുമാറാകട്ടെ, അല്ലാഹു നമുക്ക് ഈമാൻ തരുമാറാകട്ടെ. ഇഖ്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാ, പേരും വേണ്ട, നോട്ടീസും വേണ്ട, ഫ്ലക്സും വേണ്ട, ഒന്നും വേണ്ട. അല്ലാഹ് അറിഞ്ഞാ മതി, അല്ലാഹ് അറിഞ്ഞാ മതി. അല്ലാഹു നമുക്ക് ഷഹീദിന്റെ കൂലി കിട്ടുന്ന മരണം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. വിരിപ്പിൽ കിടന്ന് മരിച്ചിട്ട് നാളെ ബദരീങ്ങളോടൊപ്പം ശുഹദാക്കളോടൊപ്പം അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ, അതിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്? എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, മരണത്തെ അധികമായിട്ട് ചിന്തിക്ക്. ഒരു ദിവസം 20 പ്രാവശ്യം മരിച്ചു പോകുമെന്ന് കരുതുന്നവന് ഷഹീദിന്റെ കൂലിയുണ്ട്. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ആയിഷ ബീബി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹയ്ക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തതാ, ഒരു ദിവസം 20 പ്രാവശ്യം എന്ത് ചെയ്യണം? പൈസ ഉണ്ടാക്കണം. 99 100 ആക്കണം, 999 1000 ആക്കണം എന്ന് ചിന്തിക്കലല്ല. 2 നില വീട് വേണമെന്ന് ചിന്തിക്കലല്ല. എടാ സിറാജ്, ഞാൻ മരിക്കൂടാ എന്ന് ഒരു ദിവസം 20 പ്രാവശ്യം ഞാൻ ചിന്തിച്ച എനിക്ക് നാളെ ശുഹദാക്കളുടെ കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ കഴിയുമെന്ന് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹു നമുക്ക് ഈമാൻ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും ഒരുമിച്ച് കൂടിയതല്ലേ, ഒരു നന്മ പഠിച്ചിട്ട് പിരിയാം. അല്ലാഹു ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ. 3ാമത്തെ വിഭാഗം ഏതാണെന്ന് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് തിങ്കളാഴ്ച പഠിക്കാം. മഹാനായ സയ്യിദുന അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ഒരിക്കൽ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു പ്രവാചകന്റെ അടുക്കലേക്ക് കടന്നുപോയി. മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുമ്പോൾ അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു കടന്നുപോയി. പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, അബൂ ഹുറൈറ, ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞ അവന് സ്വർഗമുണ്ടെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ആരെങ്കിലും ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വർഗമുണ്ട്. അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിന് വലിയ സന്തോഷമായി. മുത്തുനബിയുടെ ചാരത്ത് നിന്നിങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോ ആരാ വരുന്നത്? മഹാനായ സയ്യിദുന ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ്. ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു നോക്കുമ്പോൾ അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു വളരെ സന്തോഷത്തിൽ ഇറങ്ങി വരിക, വളരെ സന്തോഷത്തിൽ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വരിക. അപ്പൊ എന്തേപ്പാ? അള്ളാന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന് പറയുന്നവന് സ്വർഗമുണ്ട്. ഞാൻ സഹാബത്തിനോട് പറയാൻ പോവാ. എന്താ പറഞ്ഞേ? അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു തആല എന്ന് പറഞ്ഞു, പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന് പറയുന്നവന് സ്വർഗമുണ്ട്. ഞാൻ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരോടും പറയാൻ പോവാ. അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിന്റെ കവള് നോക്കിയിട്ട് ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് തങ്ങൾ ഒരൊറ്റ ഒരെണ്ണം കിട്ടുകൊടുത്തു, ഒരൊറ്റ അടിയം കിട്ടുകൊടുത്തു. ഇത് ആരോടും പറയേണ്ടതാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉമർ റളിയല്ലാഹു എന്താ അടിയായിരിക്കും ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ. അല്ലാഹു ഈമാൻ തരുമാറാകട്ടെ, അല്ലാഹു ഈമാൻ തരുമാറാകട്ടെ. അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു തആല നമ്മളൊരു പെടലിക്ക് ഒരെണ്ണം കൊടുത്തു പറയത്തില്ല, ഒരൊറ്റ ഒരെണ്ണം. പടച്ചവനെ, ഉമർ തങ്ങളുടെ ധൈര്യം വിലക്ക് പറയണോ? അബൂ ഹുറൈറ തങ്ങൾ പാവപ്പെട്ട ചങ്ങാതി പടച്ചവനെ മുഖം പൊത്തി കരഞ്ഞോട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മുറ്റത്ത് ചെന്നു, നബിയേ, എന്നെ ഉമർ തല്ലി നബിയേ. നബി അങ്ങ് പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ ഉമർ തങ്ങൾ എന്നെ തല്ലി. അള്ളാന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് തങ്ങളോട് ചോദിച്ചു, എന്തിനാ തല്ലിയെന്ന്. നബി ഈ കാര്യം പോയിട്ട് സഹാബത്തിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ പിന്നെ ആരെങ്കിലും ഇബാദത്തിന് നിൽക്കുവോ? ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് പറഞ്ഞാൽ സ്വർഗ്ഗം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ എല്ലാവരും അതല്ലേ. അതുകൊണ്ടല്ലേ 27-ാം രാവിലെ നമ്മുടെ പള്ളിയിൽ കയറുന്നത്. അല്ലാഹു ഈമാൻ തരുമാറാകട്ടെ. അലച്ചിക്കേ, എടാ 27-ാം രാവിന്റെ അന്ന് ഇന്നാ അൻസൽനാഹു ഫീ ലൈലത്തുൽ ഖദർ വമാ അദ്റാക മാ ലൈലത്തുൽ ഖദർ ലൈലത്തുൽ ഖദരി ഖൈറും മിൻ അൽഫി ശഹർ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ റമളാൻ മാസത്തിലെ 27-ാം രാവിന്റെ അന്ന് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ കയറണേ. അത് ഇന്ന ദിവസമാണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ലോകത്ത് ഏതെങ്കിലും പള്ളി അന്നത്തെ ദിവസം കാര്യം ഉണ്ടാവുമോ? അള്ളാഹിക്ക് അറിയാം. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങള് ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു 27-ാം രാവ് ഇന്നത്തെ ദിവസമാണെന്ന്. പറയാൻ ഓടുമ്പോഴാ ഓടുന്ന വഴി രണ്ടോമാര് കടന്ന് തല്ലണേ. ഇത് പറയാൻ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പോകുമ്പോ 2 സഹാബത്ത് വഴക്കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അന്നും മറപ്പിച്ച് ഇളഞ്ഞു കുറച്ച്. കാരണം പറയേണ്ട കാരണം അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാം അന്നേ കയറത്തുള്ളൂ. ബാക്കി 364 ദിവസം പുറത്ത്, ഒരു ദിവസം പള്ളിക്കകത്ത്. കാരണം വർഷങ്ങളോളം ഇബാദത്ത് ചെയ്ത കൂലി കിട്ടുമല്ലോ. അല്ലാഹു ഈമാൻ തരുമാറാകട്ടെ. ഈ പ്രാവശ്യം എല്ലാം വീട്ടിലായിരുന്നു, നമ്മൾ പള്ളിക്കകത്തിരുന്നിട്ടാ. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. ഈ വർഷത്തെ 27-ാം രാവിന്റെ അന്ന് തന്നെയായിരുന്നു ലൈലത്തുൽ ഖദർ. കാരണം അന്ന് ഒരുപാട് അടയാളങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ലൈലത്തുൽ ഖദർ ഉണ്ടാകുന്നതിന് ചില അടയാളങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.
അന്ന് ആരും ഇല്ലായിരുന്നു, എല്ലാം പോയി. വിഷയമില്ല. അവസാനം ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, മുസമ്മിൽ ഉസ്താദ് ഉണ്ടായിരുന്നു, സലീം ഉസ്താദിന്റെ 2 ഉസ്താദുമാർ, വേറെ ആരും ഇല്ല, എല്ലാവരും പോയി. വീട്ടിലെങ്കിലും ഇരുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു നമുക്ക് ലഭിച്ചവർ നമ്മളെ പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇവങ്ങനെ ഈ പ്രാവശ്യം എല്ലാം കൊറോണയുടെ പേരിലായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞേ? ഉമർ തങ്ങളോട് ചോദിച്ച് എന്തിനാ തല്ലിയേ? നബി ഇത് പോയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ജനങ്ങൾ ഇബാദത്തിൽ അലസത കാണിക്കുമല്ലോ, അതുകൊണ്ടാണ്. റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കുഴപ്പമില്ല. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കുഴപ്പമില്ല, അടിച്ചതിൽ ഇപ്പൊ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ, ശരിയാണല്ലോ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, മഹാനായ ഉമർ ഇബ്നു ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ചെയ്തതിന് പ്രവാചകൻ കുറ്റപ്പെടുത്തിയില്ല. എന്നാൽ മഹാനായ അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ വഫാത്തിന്റെ വേളയിൽ കിടക്ക, മരണത്തിന്റെ സമയം, മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ മരണത്തിന്റെ വേളയിൽ കിടക്കുമ്പോ മഹാനായ സയ്യിദന അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിനെ അടുത്ത് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, അബൂ ഹുറൈറ, 3 കാര്യം നീ മുടങ്ങാതെ ചെയ്യണമെന്ന് മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അവിടുന്ന് മരണത്തോട് മല്ലടിക്കുന്ന അവസാന സമയമുണ്ടല്ലോ, അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ മുന്നിലേക്ക് മഹാനായ സയ്യിദുനാ അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു, അബൂ ഹുറൈറ, നിനക്ക് 3 നന്മ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരട്ടെ, നിനക്ക് 3 നന്മ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരട്ടെ. എന്താണ് നബിയേ? റസൂലുള്ളാഹി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, അബൂ ഹുറൈറ, ഈ 3 കാര്യം നീ മുറുകെ പിടിക്കണേ, മുടങ്ങാതെ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യണേ എന്ന് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ വഫാത്തിന്റെ മുമ്പ് അവിടുന്ന് ചോദിച്ചു, അബൂ ഹുറൈറ, ഒരു 3 നന്മ ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാം, നീ അത് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യണം, അല്ലാഹു ചെയ്യാൻ ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ. ഉടനെ ഈ സഹാബി ചോദിച്ചു, നബിയെ, ഇത് ആരോടെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ? കാരണം അന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ തല്ലിയിട്ടില്ലേ, അന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അടി കിട്ടി. അപ്പൊ ചോദിച്ചു, ആരോടെങ്കിലും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹു ആ 3 നന്മ പഠിക്കാൻ ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ. ഒരു 3 സ്വലാത്ത് പറ. അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ, അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. അപ്പൊ അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ചോദിച്ചു, നബി ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാവോ? എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഞാൻ പഠിച്ചു, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരിക. അല്ലാഹു ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാൻ ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. വലിയ ആനക്കാരിയൊന്നുമല്ല, പറ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് ബാ, ഇങ്ങോട്ട് അടുത്തിരിക്കും, ദുആ ചെയ്യും. ഇരുന്നു അടുത്തിരിക്കറോ, അകലം പാലിച്ചു, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, കയറിയിരിക്കും ഇൻഷാ. അല്ലാഹു നമുക്ക് ഈമാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ. നാളെ പടച്ച റബ്ബിന്റെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ, അല്ലാഹുവിന്റെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ അല്ലാഹു നമ്മളെ ഇത്ര അടുപ്പിച്ചു തരുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹുവിന്റെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ അല്ലാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ. അപ്പൊ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 3 കാര്യം പറയട്ടെ, ചെയ്യൂലേ? പറഞ്ഞങ്ങാതി ചായ ഒന്നും ഇല്ലേ? ഉണ്ടാ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്, അൽഹംദുലില്ലാഹ്. അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുടിക്കാം. ഇനി ഇടയിൽ വേണ്ട ദുആ ചെയ്യാൻ സമയമായില്ല. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ചെയ്യൂലേ? 1 മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അവിടെ ഒന്നാമതായി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, അബൂ ഹുറൈറ, സുബഹിക്ക് മുമ്പുള്ള 2 റക്അത്ത് സുന്നത്ത് മരിക്കണ കാലം വരെ നീ മറക്കരുത്, നിസ്കരിക്കണേ എന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. സുബഹിയുടെ മുമ്പുള്ള സുന്നത്ത്, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളൊക്കെ ഇത്തിരി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം, സാധാരണ രീതിയിലല്ല. സുബഹിയുടെ സുന്നത്ത് ഹനഫി മദ്ഹബ് അനുസരിച്ചിട്ട് സാധാരണ രീതിയിലല്ല, ആ സുന്നത്തിന് വല്ലാത്ത മഹത്വമാണ്. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, സുബഹിയുടെ സുന്നത്ത് കിട്ടുന്നത് ഈ ദുനിയാവിനും അതിന്റെ ഇരട്ടി കിട്ടുന്നതിനേക്കാളും വലുതാണ്. സുബഹിയുടെ സുന്നത്തിന് വല്ലാത്ത മഹത്വമാണ്. അല്ലാഹു നമുക്ക് ഈമാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ, അല്ലാഹു നമുക്ക് ഈമാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ. അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, സുബഹിയുടെ സുന്നത്ത് ഫർദ് പോട്ടെ, അതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. സുബഹിയുടെ സുന്നത്ത് നിർബന്ധമായിട്ടും മുടങ്ങാതെ നീ നിസ്കരിക്കണേ എന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ വല്ലാത്ത മഹത്വമുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ, പള്ളിയിലേക്ക് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പള്ളിയിൽ വരുമ്പോ ഇമാമ് കൈകെട്ടി, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഇമാമ് കൈകെട്ടി നിസ്കരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ പള്ളിയിൽ കയറി വന്ന ആള് സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ചില്ല എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? നിസ്കാരം കിട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ
സുബഹിയുടെ സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ട് കയറണം. അള്ളാഹു ഈമാൻ തരുമാറാകട്ടെ. എങ്ങനെ? നിങ്ങൾ പള്ളി വന്നപ്പോ ഞാൻ കൈകെട്ടി, പക്ഷെ ഞാൻ ഒന്നാമത്തെ റക്അത്ത് തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ സലാം വീട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് 2 റക്അത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ട് എന്റെ നിസ്കാരത്തിൽ, ജമാഅത്ത് നിസ്കാരത്തിൽ കൂടാൻ കഴിയുമെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഓടി വന്നിട്ട് കെട്ടലല്ല, 2 റക്അത്ത് സുബഹിയുടെ സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കണം, എന്നിട്ട് വന്ന് ജമാഅത്തിൽ കൂടണം. അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈമാൻ തരുമാറാകട്ടെ. അള്ളാഹ് ഈമാൻ തരുമാറാകട്ടെ. കാരണം വല്ലാത്ത മഹത്വം റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഐസ ബീബി റളിയല്ലാഹു തആല റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീസ്, ദുനിയാവും അതിന്റെ ഇരട്ടി കിട്ടുന്നതിനേക്കാളും സന്തോഷമാണ് സുബഹിയുടെ സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കുക. അള്ളാഹു ഈമാൻ തരുമാറാകട്ടെ. ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾക്കുള്ള മരുന്ന് പുറത്തു പറയാൻ മടിക്കുന്ന ചില രോഗങ്ങളുണ്ട്. അമിതം പേരും പുറത്തു പറയാൻ മടിക്കുന്ന ഒരു രോഗമുണ്ട്. ചില രോഗങ്ങൾ അങ്ങനാണല്ലോ, മലദ്വാരത്തിൽ വരുന്ന പല പല രോഗങ്ങൾ, പൈൽസ്, ഫിസ്റ്റുല, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന ചില രോഗങ്ങളുണ്ട്. ഈ രോഗങ്ങൾ എല്ലാവരും മറച്ചു വെച്ചുണ്ടാക്കുക. ഈ രോഗത്തിനുള്ള മരുന്ന് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. അല്ലാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ. എൻ്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ, സുബഹിയുടെ സുന്നത്ത് നമസ്കാരത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ റക്അത്തിൽ അലം നശ്റഹ് ലക സദറക എന്ന് പറയുന്ന സൂറത്ത് ഓതണം. ഒന്നാമത്തെ റക്അത്തിൽ അലം നശ്റഹ് എന്ന് പറയുന്ന സൂറത്ത്. എന്നിട്ട് അതേ റക്അത്തിൽ തന്നെ ഖുൽ യാ അയ്യുഹൽ കാഫിറൂൻ. ഒരേ റക്അത്തിൽ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഹദീസിന്റെ കിതാബുകളിൽ കാണാം. ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നു പല രോഗങ്ങൾക്കുള്ള മരുന്ന. സുബഹിയുടെ ഒന്നാമത്തെ റക്അത്തിൽ അലം തറ കൈഫ, അലം നശ്റഹ് എന്ന് പറയുന്ന സൂറത്ത്, 2 സൂറത്തുൽ കാഫിറൂൻ, 2 സൂറത്ത് ഒരു റക്അത്തിൽ ഓതണം. എന്നിട്ട് രണ്ടാമത്തെ റക്അത്തിൽ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, അലം തറ കൈഫ ഫഅല റബ്ബുക ബി അസ്ഹാബിൽ ഫീൽ എന്ന് പറയുന്ന സൂറത്ത്, സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ്, ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ്. ഈ 2 സൂറത്തുകൾ ഓതിയിട്ട് നിസ്കരിച്ചാൽ പല രോഗങ്ങൾക്കും അത് ശിഫയുണ്ടെന്ന് ഹദീസിന്റെ കിതാബിൽ കാണാം. അല്ലാഹു ഈമാൻ തരുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹു ഈമാൻ തരുമാറാകട്ടെ. ഇല്ലപ്പാ, നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റിയ നിസ്കാരമല്ലേ? എന്തായാലും സുബഹിക്ക് നിങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്ക്. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഫത്വൽ മുഈനിലൊക്കെ കിതാബിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫത്വൽ മുഈനിൽ കാണാം. ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ പറഞ്ഞതൊന്നുമല്ല. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, രോഗങ്ങൾക്കുള്ള ഖുർആനിലില്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടപ്പോ? നിങ്ങൾക്ക് ഏത് രോഗത്തിന് വേണമെങ്കിലും ഖുർആനിൽ മരുന്നുണ്ട്, കണ്ടെത്തിയാൽ മതി. ഏത് രോഗങ്ങൾക്കും വസ്വാസ് മാറാനുണ്ടല്ലോ, കടം മാറാനുണ്ടല്ലോ, രോഗം മാറാനുണ്ടല്ലോ, ദുരിതങ്ങൾ മാറാനുണ്ടല്ലോ. അള്ളാഹു നിന്റെ വഴികൾ തുറന്നു തരാൻ ഖുർആനിൽ ആയത്തുണ്ടല്ലോ. ഒരുത്തനെ കടത്തണമെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ, ഹജ്ജക്ക്, എല്ലാം ഖുർആനിലുണ്ട്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സിഹറൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ ഇതാ പരിപാടി, മനുഷ്യനെ കൊല്ലാൻ വരെ പണി ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടല്ലേ അള്ളാഹ് വൻപാപങ്ങളെ പെടുത്തിയത്. അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. അപ്പൊ അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, സുബഹിയുടെ മുമ്പുള്ള സുന്നത്ത് മരിക്കണ കാലം വരെ മുറുകെ പിടിക്കണം. അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ. അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ. എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ, രണ്ട് മഹാനായ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ജുമഅയ്ക്ക് മുമ്പ് നീ കുളിക്കണേ എന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. എന്ത് ചെയ്തു? വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം പറ, ജുമഅയ്ക്ക് പഠിച്ചില്ലേ? ജുമഅയ്ക്ക് കുളിച്ചിട്ട് പള്ളി വന്നാലുള്ള പ്രതിഫലം. വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ജുമാ നിസ്കരിക്കാതെ വരുമ്പോ കുളിക്കാതെ വരുന്നതിന്റെ പ്രതിഫലം, കുളിച്ചിട്ട് വരുന്നതിന്റെ പ്രതിഫലം. എണ്ണ തേക്കണം, മുത്തുനബി പഠിപ്പിച്ചില്ലേ? എടാ, നീ എണ്ണ തേക്ക്, എന്നിട്ട് നീ കുളിക്ക്. എന്നിട്ട് പറയുന്നു, വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ഫർദ് കുളി. ഭർത്താക്കന്മാര് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ഫർദ് കുളി കുളിച്ച് അതിന് വേറെ പ്രതിഫലം എന്നാ. അന്നത്തെ ദിവസം ഭാര്യയുമായിട്ട് ശാരീരികമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഫർദ് കുളിയാക്കിയ അന്ന് ഭർത്താവിനും ഭാര്യയ്ക്കും വേറെ പ്രതിഫലമുണ്ടെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. ലൈവായതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ബാക്കി. അള്ളാഹു ഈമാൻ തരുമാറാകട്ടെ. കാരണം എവിടെ കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവിടെ കട്ട് ചെയ്താളെ, എന്നിട്ട് എടുത്തിട്ട് നമ്മളിട്ട് പൊളിച്ചെടുക്കും. അതുകൊണ്ടാണ്. അള്ളാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിന് രണ്ടാമത് കൊടുത്ത ഉപദേശം വെള്ളിയാഴ്ച കുളിക്കണം, നിർബന്ധമാണ്. ഒരു പ്രത്യേക കുളി വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈമാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ. അള്ളാഹു ഈമാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ. മൂന്നാമതായിട്ട് പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, മാസത്തിലെ 3 സുന്നത്ത് നോമ്പ്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിന് കൊടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ഉപദേശം, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, മാസത്തിൽ 3 സുന്നത്ത് നോമ്പുണ്ട്. അള്ളാഹു നമുക്ക് പിടിക്കാൻ ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ. മരിക്കുന്ന കാലം വരെ നിന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന രീതിയിൽ നീ പിടിക്കണേ എന്ന് തന്റെ വഫാത്തിനോടടുത്ത സമയം മഹാനായ സയ്യിദുന അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിന് മുത്തുനബി കൊടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ഉപദേശമായിരുന്നു. അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈമാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ. അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈമാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ. ഫർദ് നോമ്പ് തന്നെ പിടിക്കണ പാട് നമുക്കറിയാം. സുന്നത്ത് നോമ്പ്, റജബ് 27 നോമ്പ് വന്ന, മേറാജിന്റെ നോമ്പ് വന്ന, അവിടെയുണ്ടോ ഇവിടെയുണ്ടോ എന്ന് ഒതുക്കുന്ന ടീമാകുമ്പോൾ
അല്ലേ? ആ സുന്നത്ത് നോമ്പ് പിന്നല്ലേ മാസത്തിലെ നോമ്പ്. തിങ്കളും വ്യാഴവും ഒക്കെ നോമ്പ് പിടിക്കണ പോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ അയ്യാമത്ത് തശ്രീഖിന്റെ നോമ്പ് പിടിക്കണ പോട്ടെ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, റജബ് 27 ഒക്കെ വരുമ്പോ ബറാത്തിന്റെ രാവ് വരുമ്പോ ഉണ്ടോപ്പ ഇതൊക്കെ സുന്നത്താണോപ്പ, ഇത് ഏത് കിതാബിലുണ്ടപ്പ? അവന്റെ വാപ്പ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്, ആ കിതാബിലാ ഉള്ളത്. അള്ളാഹു ഈമാൻ തരുമാറാകണം. എന്റെ വാപ്പ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടപ്പ, അല്ലേ? നിങ്ങളുടെ വാപ്പമാര് പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? നമ്മുടെ ഉസ്താദന്മാര് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ലേ? അത് തന്നെ തെളിവ്. പിന്നെ കൂടുതൽ തെളിവ് വയ്ക്കാൻ പോയാ പണ്ടൊരു ചങ്ങാതി കൂടുതൽ തെളിവ് വെക്കാൻ പോയിട്ട് ഇതുവരെ കാണാൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല, എവിടാന്ന് അറിയത്തില്ല. നാളെ പരലോകത്ത് കാണാൻ അള്ളാഹു ഈമാൻ തരുമാറാകണം. അവസ്ഥ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ പറയണല്ലോ അപ്പ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തെളിവുകളൊന്നുമില്ല. തെളിവ് ചോദിക്കാൻ പോയാ വലിയ പാടാ. നിങ്ങൾ ഖുർആൻ എടുത്ത് നോക്ക്, ഖുർആൻ എടുത്ത് നോക്ക്. മൂസാ നബി അലിഹിസ്സലാം തന്റെ സമുദായത്തോട് പറഞ്ഞു, ഒരു പശുവിനെ അറുത്തു കൊടുക്കണം. അത്രേ പറഞ്ഞുള്ളൂ. ഇവിടെ എന്താ ചരിത്രം പറയുന്നു? മൂസാ നബി അള്ളാഹിനോട് ചോദിക്കാൻ പോയി കിട്ടുന്ന പണി ഞാൻ പറയാം. അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. എന്തൊരു വിഷയത്തിൽ എന്താന്ന് ഓർമ്മ, ഒരു ചരിത്രം യാദർശികമായി പറഞ്ഞതാ. ഏതോ ഒരു ചരിത്രം പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു പശുവിനെ അറുത്തു കൊടുക്കണം. അപ്പൊ ഇവന്മാര് ചോദിച്ചു, ഏത് പശുവിനെ അറുക്കണം? ഏതെങ്കിലും ഒരു പശുവിനെ അങ്ങ് അറുത്തു കൊടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു. തിരിച്ച് അള്ളാഹിനോട് ചോദിച്ചു, ഏതാ മൂസ? അപ്പൊ അള്ളാഹ് ലോകത്ത് കിട്ടാത്തൊരു പശുവിന്റെ കഥ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ആരാ? അള്ളാഹ്. നമ്മളെ വിറ്റ കാശ് അള്ളാഹ് അറുത്തുണ്ട്. അള്ളാഹ് ഈമാൻ തരുമാറാകട്ടെ. എടാ അള്ളാഹ് പറഞ്ഞു, മൂസ അവരോട് പറ, ഒരു പശുവിനെ അറുത്തു കൊടുക്കാൻ, ഒരു മൃഗത്തെ അറുത്തു കൊടുക്കാൻ. അറുത്തു കൊടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു. ഉടനെ ചോദിച്ചു, ഏത്? അള്ളാഹ് പറഞ്ഞു, ഇന്ന നിറം. ചരിത്രം വായിച്ചു നോക്കും. അവൻ്റെയൊക്കെ തിരക്കി ലോകത്തില്ലാത്ത വില കൊടുത്തിട്ട് വാങ്ങേണ്ട വന്നു ആ മൃഗത്തെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ചോദിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോയാൽ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ, ഈ 3 ഇൽമ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാ, വളരെ സന്തോഷം. മണി 10 ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് നിർത്താം. അപ്പൊ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ നരകത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുന്ന 3 വിഭാഗത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തി. അതിലെ 3ാമത്തെ വിഭാഗം ആരാണെന്ന് ആയുസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാം. അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ. ഒരുപാട് സഹോദരിമാര് ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട്. അള്ളാഹു എല്ലാവരുടെയും ഹലാലായ മുറാദുകൾ അള്ളാഹു ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മുടെ പള്ളിയുടെ പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അള്ളാഹുവെ പടച്ചോനെ ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു, ഒരു സദക്ക നൽകി. കുഞ്ഞിന് ഭക്ഷണം ഇറങ്ങുന്നില്ല, ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. ഇന്ന് സെക്രട്ടറി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഉസ്താദേ ആ കുട്ടി ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി. അതാപ്പ സദസ് ദുആഇന്റെ അല്ല. ഇത്ര വർഷം ഇപ്പൊ പള്ളിക്ക് ഒരുപാട് കൊല്ലായില്ല. ഇത്ര വർഷം സുജൂദ് ചെയ്ത് ഏത് കാര്യത്തിന് ഇറങ്ങിയാലും അല്ലാഹ് മുടക്കണില്ല. എന്തെല്ലാം വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടായി പള്ളി. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കമ്മിക്കാരെ എന്നെ പറയണു, എവിടെ പോയാലും വക്കീൽ എന്നെ ഒതുക്കണത്തെ. എന്തോ നിങ്ങളുടെ പള്ളിക്കൊരു ഹുർമത്തുണ്ട്. അള്ളാഹുടെ വീടല്ലേ, ഇത്ര കൊല്ല ഇബാദത്ത് ചെയ്ത പള്ളിയാ. അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഇവിടുത്തെ ദുആയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രയാസം മാറ്റിക്കൊടുത്തു. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ക്യാൻസർ രോഗം പിടിച്ചൊരു കുട്ടിയുടെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു. ആ കുട്ടിയുടെ ഉമ്മ വിളിച്ചു, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഒരു കീമോ കഴിഞ്ഞു, ഒറ്റ കീമോ. ക്യാൻസർ ആയിരുന്നു ആ കുട്ടിയുടെ. ഒരു കീമോ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറയാ, ഇപ്പം കുട്ടി നോർമലായി. അവർക്ക് തന്നെ അത്ഭുതം. എങ്ങനെ ഒരൊറ്റ കീമ കൊണ്ട് 10 വയസ്സിന്റെ താഴെ പ്രായമുള്ള കുട്ടി ആ പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തി? അൽഹംദുലില്ലാ. ഉസ്താദേ ദുആ ചെയ്യണേ. അല്ലാഹു പൊന്നുമോൾക്ക് ശിഫാ നൽകുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹു കുടുംബത്തിന് സമാധാനം നൽകുമാറാകട്ടെ. ഒരുപാട് പേര് പ്രയാസം കൊണ്ട് കരയുന്ന, ഒരുപാട് പേര് ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി നമുക്ക് ദുആ ചെയ്യാം. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രഭാഷണം ലൈവ് കേൾക്കുന്നവരോട്, അള്ളാഹുവിന്റെ ഭവനം സ്വന്തമായിട്ട് നമുക്കൊരു പള്ളി കെട്ടിക്കിടക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി നമ്മുടെ കയ്യിൽ പലർക്കുമില്ല. പക്ഷേ നമുക്ക് അതിൽ 100-ൽ ഒരാളാകാൻ കഴിയും. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ പ്രസംഗം കേൾക്കുന്നവരാ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ കഴിയുന്നവർ 1 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് എങ്കിലും 1 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് പടച്ചോനെ, നിങ്ങൾ പൊന്നാര ചങ്ങാതി എല്ലാവരും വിളിച്ചിട്ട് വഴക്കാം. കാരണം എന്തേ? അക്കൗണ്ട് നമ്പർ തെറ്റ്. കുറച്ചു ദിവസം അക്കൗണ്ട് നമ്പർ തെറ്റ്. അവസാനം പൈസ അടയ്ക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ബാങ്കും ഇല്ല. ആകെ പ്രശ്നങ്ങളിപ്പ. അക്കൗണ്ട് നമ്പർ ഒന്ന് മാറ്റണം. അങ്ങനല്ല, ഇപ്പത്തെ കൊറോണ പിടിച്ചിട്ട് പൈസ ഇടാൻ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് റേഞ്ചില്ല, അതില്ല, ഇതില്ല, പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പാവപ്പെട്ടിടന്ന് ഓടുക. ഇന്നിപ്പോ സുൽവി ഒരു വയർ നിറച്ച് കിട്ടിയ ഒരാളെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അൽഹംദുലില്ലാ വേറെ പുതിയ അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അപ്പൊ അത് ഓൺലൈനിലൂടെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നുണ്ട്. ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിലിരുന്ന് കാണുന്നവർ 1 സ്ക്വയർ ഫീറ്റിനെങ്കിലും നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നവർ നിങ്ങൾ കൊടുക്കണം. അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഒരുപാട് സഹോദരങ്ങൾ ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന്, സമയം വളരെ കുറവാ, ഓൺലൈനിലൂടെ അറിയിക്കാനുള്ളവർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒരു 3 സ്വലാത്ത്
സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സല്ലി അലൈഹി വസല്ലം. ചാത്തന്തറയിലുള്ള ഒരു സഹോദരി കാലിന്റെ വേദന മാറിക്കിട്ടാൻ വേണ്ടിയും കുടുംബത്തിൽ മരണപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടിയും മകന്റെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് ഹോസ്പിറ്റലിലാണ്. പെട്ടെന്ന് ശിഫയാകുന്നതിന് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ 10,001 രൂപ. കുലൂത്ത കുബീറ, കരുണക്കടലായ ദയാലുവായ ഗഫൂർ റഹീമായ അല്ലാഹ്, പടച്ചവനെ ആ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി നിന്റെ ഭവനത്തിന് വേണ്ടി നിനക്ക് സുജൂദ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു പള്ളി പണിയാൻ റബ്ബേ 10,001 രൂപ സദഖ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. റഹ്മാനെ സ്വീകരിക്കണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ അവർക്ക് സമാധാനമുള്ള ജീവിതം നൽകണേ തമ്പുരാനെ. അവരുടെ കാലിന്റെ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നീ മാറ്റണേ തമ്പുരാനെ. അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ മരണപ്പെട്ടവരുടെ മണ്ണറ മണിയറയാക്കണേ അല്ലാ. ഖബർ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ മകൻ സർജറി കഴിഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ്. പരിപൂർണ ശിഫാ നൽകണേ തമ്പുരാനെ. പരിപൂർണ ശിഫാ നൽകണേ തമ്പുരാനെ. ആ കുടുംബത്തിന് എല്ലാവിധ ഖൈറു ബർക്കത്തും ഐശ്വര്യവും നൽകണേ തമ്പുരാനെ. പടച്ചവനെ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ചെയ്ത സദഖയുടെ പ്രതിഫലം കണ്ടു മരിക്കാൻ നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. ഈ സദഖ അതിനൊരു സബറാക്കണേ റബ്ബേ. അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഷഹാന എന്ന ഒരു സഹോദരി സുഖപ്രസവം കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ 5,001 കുലൂത്ത് കുബീർ. റഹീമായ കരുണക്കടലായ അല്ലാഹുവേ ആ പാവപ്പെട്ട സഹോദരിയുടെ സദഖ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവരെ നിനക്ക് വേണ്ടി തന്നവനാണ് റബ്ബേ. അല്ലാഹ് നീ സുഖപ്രസവം കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ. കണ്ണിന് കുളിർമയുള്ള സന്താനമാക്കണേ തമ്പുരാനെ. ആ കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ച് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പോകാൻ ഭാഗ്യം നൽകണേ തമ്പുരാനെ. എല്ലാവിധ പ്രയാസങ്ങളെ കൊണ്ട് നീ നിരഷ്ടാക്ക. എല്ലാവിധ പ്രയാസങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണേ തമ്പുരാനെ. പടച്ചവനെ സന്തോഷവും സമാധാനവുമുള്ള ഒരു ജീവിതം നൽകണേ റഹ്മാനെ. നാളെ പടച്ച റബ്ബേ ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ അഊദു ബിറബ്ബിൻ നാസ് മലിക്കിൻ നാസ് ഇലാഹിൻ നാസ് മിൻ ശർരിൽ വസ്വാസിൽ ഖന്നാസ് അല്ലദീ യുവസ്വിസു ഫീ സുദൂരിൻ നാസ് മിനൽ ജിന്നത്തി വന്നാസ്. പെൺകുട്ടികളാണ്. ഉസ്താദ് പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യണം. വീട് വെക്കാൻ ഒരു ആഗ്രഹമുള്ളൊരു സഹോദരി അൽഹംദുലില്ലാ ഒരു സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൻ്റെ പൈസ സദഖ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവരുടെ മക്കളെയൊക്കെ അല്ലാഹു സാലിഹത്തുകളാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹു നല്ല ജീവിതം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. സ്വന്തമായിട്ടൊരു വീടില്ല, കരുണക്കടലായ പടച്ച റബ്ബ് സ്വർഗ്ഗത്തിലെ വീട് കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹു അവർക്ക് ഖൈറും ബറക്കത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അതുപോലെ ഒരുപാട് നമ്മുടെ ആയിഷ ബീവി എന്ന ഒരു സഹോദരി ഒരു സദഖ. അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് ഷഹീർ ഉസ്താദിൻ്റെ മൂത്താപ്പയുടെ കുടുംബത്തിൽ പലർക്കും കോവിഡ് പോസിറ്റീവാണ്. ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പരിപൂർണ്ണ ശിഫാ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹു സമാധാനമുള്ള ജീവിതം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹു അടുത്ത ടെസ്റ്റിൽ അല്ലാഹു അവർക്ക് സന്തോഷം കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അതുപോലെ ആ സഹോദരി ആയിഷ ബിവി എന്ന സഹോദരി ചെയ്ത സദഖ അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. റഹമായ പ്രതിഫലം അല്ലാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അപ്പോൾ ദുആ ചെയ്യാം. അൽഹംദുലില്ലാഹ് 23ഓളം ഖത്തം ഓതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു ആ ഖത്തം സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. അള്ളാഹു ആരെല്ലാം അത് ഓതിയോ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ ഖബറിടം അള്ളാഹു വിശാലമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും സന്തോഷവും സമാധാനം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ കൂട്ടായിലുള്ള ഷമീർ എന്ന് പറയുന്നൊരു സഹോദരൻ തൻ്റെ വിവാഹമൊക്കെ നല്ല നിലയിൽ നടക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു സാലിഹത്തായ പെൺകുട്ടിയെ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയും അതുപോലെ തന്നെ ജ്യേഷ്ഠൻ സലാം ഗൾഫിൽ നിന്ന് ഒരു അപകടം സംഭവിച്ച് വല്ലാതെ തളർന്നു കിടക്കുക വീൽചെയറിലൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഉസ്താദ് പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കരുണക്കടലായ പടച്ച റബ്ബ് ആ സഹോദരന് അല്ലാഹു ശിഫാ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. സന്തോഷവും സമാധാനവുമുള്ളൊരു ജീവിതം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ആ സഹോദരൻ അല്ലാഹു ഒരു സാലിഹത്തായ ഇണയെ കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. വല്ലാതെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നൊരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ്. അല്ലാഹു അവർ നാളെ സ്വർഗ്ഗത്തിലും അല്ലാഹു ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد അർഹമർ റഹീമായ കരുണക്കടലായ ദയാലുവായ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ഒരുമിച്ച് കൂടല്ല നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹുവേ നീ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരാളും ഈ സദസ്സിലില്ല റഹ്മാനെ അല്ലാഹുവേ ഇന്ന് നിന്നോട് എന്ത് ചോദിച്ചാലും നീ തരുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പാ പടച്ചവനെ ഈ നീട്ടുന്ന കയ്യെ നീ തട്ടിക്കളയല്ലേ ഈ നീട്ടുന്ന കയ്യെ നീ തട്ടിക്കളയല്ലേ അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതും കേട്ടതും എല്ലാം ഒരു സ്വാലിഹായ അമലാക്കണേ എന്തെങ്കിലും തെറ്റു വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിവില്ലാത്തവനാ നീ പുറത്തു മാപ്പാക്കണേ അല്ലാഹുവേ പണവോ അധികാരമോ ഒന്നും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത പാവം ഒന്ന് പുറത്തു തന്നാൽ മതി റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ ഒരുപാട് ചെയ്തു പോയി പടച്ചവനെ നിന്നോട് നന്ദികേട് കാണിച്ചവരാ റഹ്മാനെ അല്ലാഹുവേ കടലിന്റെ തിരമാലകളോളം പാപം ചെയ്താലും നീ പുറത്തു തരുന്നവനാണല്ലോ പടച്ചവനെ തൗബ ചെയ്യുന്നവരെ നിനക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണല്ലോ ചെയ്ത പാപം ഏറ്റുപറയുന്നവരെ നിനക്ക് വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമാണല്ലോ നീ ഞങ്ങളുടെ റബ്ബാണല്ലോ പടച്ചവനെ നീ പുറത്തു തരാൻ കഴിവുള്ളവനാണല്ലോ പടച്ചവനെ ഞങ്ങൾ എത്ര വലിയ കൊടും പാപം ചെയ്തവരാണെങ്കിലും നീ പുറത്തു താ റഹ്മാനെ ഇത് ഞങ്ങളുടെ തൗബയാ പടച്ചവനെ അല്ലാഹുവേ വെറുതെ പറയുന്നതല്ല റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾക്ക് നന്നാകണം പടച്ചവനെ ഞങ്ങളെ നീ നന്നാക്ക് റബ്ബേ ഞങ്ങളെ നന്നാക്ക് റബ്ബേ അല്ലാഹുവേ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുമ്പോൾ സർവ്വ പാപങ്ങളും പുറത്തവരായ നിലയിൽ നീ ഞങ്ങളെ യാത്രയാക്കണേ ഈ നീട്ടുന്ന കയ്യെ നീ തട്ടിക്കളയല്ലേ പടച്ചവനെ ഈ നീട്ടുന്ന യാചനയെ നിന്റെ മുന്നിൽ നീട്ടുന്ന കൈ തട്ടിക്കളയാ നിനക്ക് ലജ്ജയാണല്ലോ നീ ഞങ്ങളുടെ പാവങ്ങൾ പുറത്തുതാ പടച്ചവനെ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ പലരും ഖബറിന്റെ അകത്താ റഹ്മാനെ അവരുടെ മണ്ണറ നീ മണിയറയാക്കണേ ഖബറ് വിശാലമാക്കണേ സ്വർഗ പൂങ്കാവനമാക്കണേ ഇങ്ങനെ ഒരു മകനെ എനിക്ക് അല്ലാഹു തന്നല്ലോ എന്നോർത്തവര് ഖബറിൽ കിടന്ന് സന്തോഷിക്കണേ അല്ലാഹുവേ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നീ ആഫിയത്തും ദീർഘായുസ്സും നൽകണേ തമ്പുരാൻ അല്ലാഹുവേ അവരുടെ പൊരുത്തം കിട്ടിയ മക്കളാക്കണേ റഹ്മാനെ അവരുടെ പൊരുത്തം കിട്ടിയ മക്കളാക്കണേ റഹ്മാനെ കരുണക്കടലായ പടച്ച റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ ദുആയെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളിൽ പലരും പല പല രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരാ രോഗം തരുന്നവൻ നീയാണല്ലോ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളോട് കരുണ കാണിക്ക റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾക്ക് ശിഫാ ഞങ്ങൾക്ക് ശിഫാ കഷ്ടപ്പെട്ട് സമ്പാദിച്ചത് മുഴുവനും വിറ്റ് ചികിത്സിച്ചാലും മാറാത്ത ഒരു രോഗവും ഞങ്ങൾക്ക് നീ തരല്ലേ ഞങ്ങളെ നീ ദുനിയാവിലിട്ട് നരകിപ്പിക്കല്ലോ പടച്ചു ഞങ്ങൾ ചെയ്ത പാപത്തിന്റെ പേരിൽ ഞങ്ങൾക്ക് മാരക രോഗങ്ങൾ തല്ല റഹ്മാൻ അല്ലാഹുവേ പടച്ചോനെ നീ ഞങ്ങളോട് കരുണ കാണിക്ക റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ രോഗങ്ങൾ ശിഫയാക്ക റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ രോഗങ്ങൾ ശിഫയാക്ക റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്ക് സമാധാനം താ പടച്ചവനെ ദുനിയാവിലിട്ട് നരകിപ്പിക്കല്ലേ പടച്ചവനെ ഭാര്യയും മക്കളും ബന്ധുക്കളും കൂടപ്പുറപ്പുകളും മരിക്കാൻ വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ വരെ ഞങ്ങളെ നീ എത്തിക്കല്ലേ അല്ലാഹുവേ മറ്റുള്ളവർക്ക് നീ ഞങ്ങളെ ഭാരമാക്കല്ലേ പടച്ചു അല്ലാഹു എപ്പോ എവിടെ വെച്ചാൽ മരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയില്ല ഈമാനോടുകൂടിയുള്ള ഒരു മരണം തരണേ ഷഹീദിന്റെ കൂലി കിട്ടുന്ന മരണം തരണേ ഷഹീദിന്റെ കൂലി കിട്ടുന്ന മരണം നൽകണേ ആരെയും നീ കടക്കാരാക്കി മരിപ്പിക്കല്ലോ ആരെയും നീ കടക്കാരാക്കി മരിപ്പിക്കല്ലേ മയ്യത്ത് പോലും നല്ല നിലയിൽ കുളിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിൽ നീ ഞങ്ങളെ മരിപ്പിക്കല്ലോ അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെയും കുടുംബത്തെയും ഒന്നും മയ്യത്ത് പോലും കാണിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിൽ നീ ഞങ്ങളെ മരിപ്പിക്കട്ടെ അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ ഈ ദുആ നീ കബൂലാക്കണേ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണേ ഈ കഷ്ടപ്പെട്ട് വളർത്തുന്നത് വെറുതെ ആക്കല്ലേ പടച്ചോ ഞങ്ങളെ കണ്ണ് നീര് കുടിപ്പിക്കുന്ന മക്കളാക്കല്ലേ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ നീ സാലിഹത്തുകളാക്കണേ നിന്നെ പേടിയുള്ളവരാക്കണേ പടച്ചവൻ ഞങ്ങളുടെ ദുഃഖത്തിലും സന്തോഷത്തിലും കൂടെ നിൽക്കുന്നവരാക്കണേ അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ മക്കൾക്കൊക്കെ നല്ല ഭാവിയും നല്ല ജീവിതവും നൽകണേ പടച്ചവൻ അല്ലാഹുവിന്റെ ഉസ്താദന്മാരെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ ഉഖ്റവിയായ പണ്ഡിതന്മാരിൽ പെടുത്തണേ പടച്ചവൻ അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ മുസമ്മിൽ ഉസ്താദിന് നീ ദീർഘായുസ് നൽകണേ സാലിഹായ സന്താനങ്ങളെ നൽകണേ പടച്ചവൻ അല്ലാഹുവേ ഈ ജമാഅത്തിന്റെ പരിപാലന സമിതി എല്ലാവരെയും നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ പള്ളി സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന വിഭാഗത്തിൽ പെടുത്തണേ പടച്ചവനെ അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ റബ്ബേ കുഞ്ഞു സുഖമില്ലാതെ കിടക്കുന്ന റബ്ബെ നീ ശിഫാ കൊടുക്കണേ പാപ്പ മരണപ്പെട്ട് 33 വർഷമായി മണ്ണറ അല്ലാഹുവേ മാതാപിതാക്കളുടെ ഖബർ വിശാലമാക്കണേ
പടച്ചവനെ ജമാഅത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ശാരീരികമായി പല ബുദ്ധിമുട്ടില്ല, നീ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ പടച്ചവനെ, ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ റബ്ബെ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടി എല്ലാവരെയും നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഒരാളെയും നീ മറക്കല്ലേ പടച്ചവനെ. ഞങ്ങൾക്ക് നീ സ്വർഗം നൽകണേ തമ്പുരാനെ, സ്വർഗം നൽകണേ തമ്പുരാനെ. അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ ജീവിത മാർഗങ്ങളിൽ എല്ലാവർക്കും ബർക്കത്ത് നൽകണേ തമ്പുരാനെ. പടച്ചവനെ ഈ ജമാഅത്തിന്റെ ഖജാൻജിയെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. അദ്ദേഹത്തിന് നീ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും തടസ്സങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിക്കൊടുക്കും റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ റബ്ബേ, സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശികൾ ഞങ്ങളെ നീ പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ ഈ പരിപാടി ലൈവ് ചെയ്യുന്ന സഹോദരങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. അവർക്ക് അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകണേ പടച്ചവനെ. അല്ലാഹുവേ ഈ നാട്ടുകാരനായ സഹോദരൻ കിഡ്നി പടച്ചവനെ മാറ്റിവെക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിലാണ്, നീ ശിഫ നൽകണേ പടച്ചവനെ, കാമിലായ ശിഫ നൽകണേ പടച്ചവനെ. അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ മംഗലാപുരത്തുള്ള ഇസ്മായിൽ എന്ന സഹോദരൻ തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോളുടെ പ്രയാസങ്ങൾ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവൻ ആ പൊന്നുമോട് നല്ല നിലയിൽ സന്തോഷത്തോടുകൂടി നടക്കുന്നത് കാണാൻ ആ കുടുംബത്തിന് ഭാഗ്യം കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ആ കുടുംബത്തിലെ എല്ലാവരെയും നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ പടച്ചവനെ. അല്ലാഹുവേ മുനീർ എന്ന ഒരു സഹോദരൻ റബ്ബേ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. വിദേശത്താണ്, നീ ജോലിയിൽ അഭിവൃദ്ധി നൽകണേ പടച്ചവനെ. രണ്ട് മക്കളെയും കണ്ണിന് കുളിർമയുള്ള മക്കളാക്കണേ അല്ലാഹ്, അനുസരണയുള്ള മക്കളാക്കണേ അല്ലാഹ്, സാലിഹീങ്ങളായ സന്താനങ്ങളാക്കണേ അല്ലാഹ്. ആ സഹോദരിയുടെ ബാപ്പയുടെ ഖബറിടം വിശാലമാക്കണേ തമ്പുരാനെ. അവരുടെ രോഗങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ പടച്ചവനെ. അല്ലാഹുവേ ആരെല്ലാം എവിടെയെല്ലാം വെച്ച് ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തോ എല്ലാവരുടെയും ഹലാലായ മുറാദുകൾ നീ ഹാസിലാക്കണേ പടച്ചവനെ. അല്ലാഹുവേ 23 ഖത്തം ഓതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ ഖത്തം ഓതിയിട്ടുള്ള ദുആയിക്ക് ഇജാബത്തുണ്ടെന്ന് നിന്റെ മുത്തുനബി ഞങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ ആ ഖുർആനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. അതിന്റെ സവാബ് മുത്തുനബിയുടെ റൗളയിൽ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു അവിടുത്തെ കുടുംബങ്ങളിൽ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. സഹാബത്ത്, താബീങ്ങൾ, തബഉ താബീങ്ങൾ, ലോക മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ഖബറിൽ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ആ ഖുർആനിന്റെ വെളിച്ചം ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ആ ഖുർആന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും മാറ്റണേ പടച്ചവനെ. അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ ഖുർആൻ സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന വിഭാഗത്തിൽ ഞങ്ങളെ നീ പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. ഖുർആനിന്റെ തണലിൽ നീ ഞങ്ങളെ സ്വർഗത്തിൽ എത്തിക്കണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ ഈ ഖുർആനിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് പടച്ചവനെ കരള് മാറ്റി വെക്കണമെന്ന് ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാ. അല്ലാഹുവേ ആ സഹോദരന് നീ ശിഫാ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഖുർആനിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് റബ്ബേ നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ സമാധാനം നൽകണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ കൂട്ടായിലുള്ള ഒരു സഹോദരൻ റബ്ബേ ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്ത് പ്രത്യേകം അല്ലാഹുവേ സദക്ക, അല്ലാഹുവേ ദുആ നീ സ്വീകരിക്കണേ പടച്ചവനെ. അവന്റെ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ റബ്ബേ, അല്ലാഹുവേ നിന്റെ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി ഒരു സദക്ക ചോദിച്ചപ്പോ നിസാർ കല്ലൂരാവി എന്ന സഹോദരൻ ഒരു അനുജനെ പോലെ, ഒരു കൂടപ്പുറപ്പിനെ പോലെ സ്നേഹിക്കുന്ന കുടുംബമാ കാസർഗോഡ്. റബ്ബേ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. 10,001 രൂപ നിന്റെ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി തന്നിരിക്കുന്നു പടച്ചവനെ. വിദേശത്താണ്, ജോലിയിൽ അഭിവൃദ്ധി നൽകണേ പടച്ചവനെ. കൂടപ്പുറപ്പ് സഹോദരി മരിച്ച് 5 കൊല്ലം തികഞ്ഞ് റബ്ബേ ആ സഹോദരിയുടെ മണ്ണറ മണിയറയാക്കണേ അല്ലാഹ്. മാതാപിതാക്കൾക്ക് ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. കൂടപ്പുറപ്പുകളെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ ചാവക്കാട് പുത്തൻപള്ളിയിൽ നിന്ന് ഒരു സഹോദരി 3,333 രൂപ സ്വീകരിക്കണേ തമ്പുരാനെ. സദക്ക സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെ ദുനിയാവും ആഖിറവും വെളിച്ചമാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ, അല്ലാഹുവേ ജസീൽ ദുആ ചെയ്യാൻ, അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ കോവിഡ് കാരണം പടച്ചവനെ ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. റബ്ബേ നീ ശിഫാ നൽകണേ തമ്പുരാനെ, പരിപൂർണ ശിഫാ നൽകണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ അഷ്റഫ് എറണാകുളം തന്റെ പൊന്നുമകൻ ഹാഫിളായി കാണാനുള്ള കൊതി കൊണ്ട് സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ആ മക്കളെ ഹാഫിളീങ്ങളാക്കണേ അല്ലാഹ്, ആലിമീങ്ങളാക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ ഖുർആനിന്റെ തണലിൽ സ്വർഗത്തിലെത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. കാസർഗോഡ് നിന്നൊരു സഹോദരി പടച്ചവനെ ജോലി കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ 5000 രൂപ ഖൈറായ ജോലി കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ, സമാധാനം കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ, സന്തോഷമുള്ള ജീവിതം കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു ഇവരുടെയൊക്കെ സദക്ക നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. അഫിനാസ് എന്ന ചെറു പൊന്നുമോൻ പടച്ചവനെ റബ്ബേ ആ 2 മക്കളെയും നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരെ ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഉപകാരമുള്ള മക്കളിൽ പെടുത്തണേ പടച്ചവനെ.
പടച്ചവനെ ഇവിടെ കിടക്കുന്ന എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും പടച്ചവനെ ചായയൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന കുടുംബങ്ങൾ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. അവർക്ക് അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകണേ തമ്പുരാനെ. ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത പലരും രോഗികളായി കിടക്കുന്നു, നീ ശിഫാഹ് നൽകണേ റഹ്മാനെ, നീ ശിഫാഹ് നൽകണേ പടച്ചവനെ. കരുണക്കടലായ അല്ലാ, ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിൽ ഇരുന്ന് ഉസ്താദെ ഞങ്ങളെ മറക്കല്ലേ, ഞങ്ങൾ സമയം ചെലവഴിച്ച് ഇത് വായിക്കിരിക്കുക അല്ലാ. നീ എല്ലാവരെയും സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ, എല്ലാവരുടെയും ആക്കിബത്ത് നന്നാക്കണേ അല്ലാ, എല്ലാവരുടെയും പ്രയാസങ്ങൾ മാറ്റണേ അല്ലാ, എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമുള്ള ജീവിതം കൊടുക്കണേ അല്ലാ. പ്രത്യേകിച്ച് പ്രവാസികളെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. നാട്ടിൽ വന്ന് കുടുംബത്തെ കാണാൻ കഴിയാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ആ പാപങ്ങൾക്ക് സമാധാനം കൊടുക്കണേ പടച്ചവനെ. ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന അവസ്ഥയെ തൊട്ട് കാക്കണേ പടച്ചവനെ. അവർക്ക് നീ സന്തോഷം നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ആരെല്ലാം എവിടെയെല്ലാം വെച്ച് ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തോ എല്ലാവരുടെയും ഹലാലായ മുറാദുകൾ നീ ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാ. ഈ ഓതിയ ഖുർആനിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഈ രോഗം നീ പെട്ടെന്ന് തുടച്ചു മാറ്റണേ അല്ലാ, തുടച്ചു മാറ്റണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല നിലയിൽ നിന്നെ ആരാധിക്കാനുള്ള വഴികൾ നീ തുറന്നു തരണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ, എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവിൻ്റെ ഖബറിടം നീ സ്വർഗമാക്കണേ അല്ലാ. എൻ്റെ ഉമ്മയ്ക്ക് നീ ആഫിയത്തും ദീർഘായുസ്സും നൽകണേ അല്ലാ. സഹോദരങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ റബ്ബേ, എൻ്റെ ഭാര്യയെ നീ സാലിഹത്താക്കണേ പടച്ചവനെ. അവരുടെ ഉപ്പ രോഗിയാ, നീ ശിഫ കൊടുക്കണേ പടച്ചവനെ. കൂടപ്പുറവുകൾ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. എൻ്റെ മക്കളെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഈ ശബ്ദം നീ നിലനിർത്തി തരണേ അല്ലാ. അഹങ്കാരം തരല്ലേ അല്ലാ. നിന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി വാഴ്ന്നു പറയുന്നവനാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, എൻ്റെ രോഗങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നീ മാറ്റണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, ഇൽമിൽ നീ അഭിവൃദ്ധി നൽകണേ അല്ലാ. ഇഖ്ലാസ് നൽകണേ അല്ലാ, ഇഖ്ലാസ് നൽകണേ അല്ലാ. ജീവിതത്തിൽ വന്നുപോയ പിഴവുകൾ അല്ലാഹുവേ പുറത്ത് ഇനി നീ ഒരു അവസരം നൽകണേ തമ്പുരാനെ. ഹിദായത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ, ഈ ദുആ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, ഒരുപാട് പേര് പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, എല്ലാവരെയും നിന്നെ ഏൽപ്പിക്കുകയാ, നീ കൈവിടല്ലേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഈ ദുആ നീ സ്വീകരിക്കണേ പടച്ചവനെ. ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടാനുള്ള സൗകര്യം ചെയ്ത എല്ലാവരെയും നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഈ ദുആ നീ കബൂലാക്കണേ റബ്ബേ, സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഒരിക്കലെങ്കിലും സ്വപ്നം കാണാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ പടച്ചവനെ. പരിശുദ്ധമായ റബീഉൽ അവ്വലിനെ നല്ല രീതിയിൽ സ്വീകരിക്കാൻ ഭാഗ്യം നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഈ ദുആ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. ഇത് അവസാന ദുആ ആക്കല്ലേ അല്ലാ, ഇത് അവസാന മജ്ലിസ് ആക്കല്ലേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഇന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു നാളെ സുബഹി ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും മരിച്ചുപോയാ ഈ ദുആ ഞങ്ങളുടെ തൗബയാക്കണേ പടച്ചവനെ, തൗബയാക്കണേ റഹ്മാനെ, തൗബയാക്കണേ തമ്പുരാനെ. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم رب ارحمهما كما ربونا صغارا. അല്ലാഹുവേ, ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലുള്ള റഹീം എന്ന ഒരു സഹോദരൻ പടച്ചവനെ ഇന്നും ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു. അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ, നീ ശിഫാ നൽകണേ തമ്പുരാനെ, പരിപൂർണ ശിഫാ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ, നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഓടി നടന്ന ഷൗക്കത്ത് എന്ന സഹോദരൻ, അല്ലാഹുവേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രോഗങ്ങളൊക്കെ നീ ശിഫയാക്കണേ പടച്ചവനെ. ഒരുപാട് പേര് വസിയത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട്, ഹോസ്പിറ്റലിൽ കഴിയുന്നവരുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും നീ ശിഫാ നൽകണേ അല്ലാ. ഈ ദുആ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഈ നീട്ടിയ കയ്യെ നീ വെറുതെ മടക്കല്ലേ പടച്ചവനെ. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم امين امين برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.